We'll start. Okay. Good evening, sir. Good evening to all. Today we are going to start a very, 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 very important chapter. Okay. There is damn sure that at least two questions you can expect from this chapter. Okay. Very frank with you, this chapter during my diploma time, it was taken by my professors very well because still I remember that I am not even turned back the book also. The type of remembrance I am having that. It's a very good chapter. And before that, I'll just touch that what are the chapters we have taken. Last classes we have taken for this the top ophthalmic preparation, ophthalmic preparation and air preparation and nozzle preparations. There are some points yesterday I told you that I just left over. Uh, that is the evolution of the ophthalmic solutions. We have just left it. What is the evolution of the ophthalmic solution is very very important. That also one is a clarity test. Okay, clarity that is a two things are there. I solution for all solution there are two things: clarity test and sterility test. As that of injections, that is sterile preparations. Clarity test means what? Clarity test can be whether the solution the Abdul is clear or not. Like it's a clarity test, and the sterility test means it's sterile or what? It's a pyrogen free. These are the things we have to see. And the other test is a leaker test. Leaker test and the particle present in this, that is for the eye ointment. Okay, leaker test particles is present. So there are some particle the limit of the particle size can be allowed. So the leaker test, particle test, that is for ointment. Clarity test and sterility test for the solutions. அப்புறம் முக்கியமானது வந்து viscosity of ophthalmic solutions. Viscosity of the ophthalmic solutions is allowed to 15 to 25 centipoise. எவ்வளவு? 15 to 25 centipoise is allowed for the viscosity of the ophthalmic solution. The viscometer வந்து நார்மலாக உள்ளது. இதுல வந்து என்ன viscometer? There are three viscometers they are showing. One is a capillary viscometer. One is a capillary viscometer and rotational rheometer, like rotational rheometer and rolling ball method. இந்த மூணு விதமா பண்ணலாம். கேபிலரி மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அண்ட் ரொட்டேஷனல் ரியோமீட்டர் மெத்தட் அண்ட் ரோலிங் பால் மெத்தட் அப்படின்ட்டு மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் த்ரீ டைப் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி கேன் பி ஃபைண்ட் அவுட். அப்புறம் முக்கியமானது ஐ சொல்யூஷன் வந்து ட்ராப் சைஸ் பார்த்துருப்போம்ல. ஒவ்வொரு வாட்டி ட்ராப் சைஸஸ் அலௌடு எவ்வளவு அப்படின்னா 20 to 70 மைக்ரோ லிட்டர். நோட் பண்ணிக்க கேட்கலாம். இதெல்லாம் எங்கேயுமே இல்லை. சர்டன் பாயிண்ட்ஸ் வி ஹவ் டேக்கன் ஃப்ரம் சம் அதர் புக்ஸ். ஓகே, ஸோ ட்ராப் சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 20 to 70 மைக்ரோ லிட்டர் இருக்கலாம் ஒரு ட்ராப்ஸுடைய நார்மல். அது ஒன்று. அப்புறம் அந்த டானிசிட்டின்னு பண்ணியிருப்போம்ல, டானிசிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எப்பவுமே இந்த ரேஞ்ச் வந்து அதை பண்ணுறதுக்கு 5% சோடியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுவோம். 1 minute. Welcome, sir. Yanodial, sir. Welcome. Yeah, I was expected you. Sir, regarding that today chapter, before that, I'm just touching the what are the chapter yesterday we have taken. That is for ophthalmic preparations we have taken, sir. Ophthalmic preparation and in the ophthalmic preparation, and eye drops, eye solution, and eye ointment we have taken. And apart from that, we have taken for the nasal drops and ear drops we have taken, sir. So in this, there are one part is leftover. That is the evolution of the ophthalmic preparation. In this, how we are going to evaluate is there are four tests. One is for the clarity test. First one, the clarity test into one for the visual. Any color changes, everything we can see this clarity test. And sterility test நம்ம பண்றோம். Sterility test na it is whether it is a sterile or not, whether it is having the pyrogen or not. Like that we have seen for that. It is this two test is only for the solution, like solution lotion. This are liquid solutions க்கு வந்து the two test is been we are adopting clarity test and sterility test. And in other test, third test என்னன்னா leaker test ன்னு ஒண்ணு. Leaker test and the particle present test. Okay, particle present leaker test na that is meant for only for ointment. எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆயின்மெண்ட் ஐ ஆயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம். அந்த ஆயின்மெண்ட்டுக்கு லீக்கர் டெஸ்ட் பார்க்கலாம். அப்போ லீக்கர் டெஸ்ட்னா என்ன உங்களுக்கு தெரியும். ஐ கம் டு பாயிண்ட். அண்ட் பார்ட்டிகளுக்கு வந்து சர்டன் லிமிட் as per the IP they have given. So that is we are going to see. The particle size எவ்வளவுன்னா 150.
Okay, 150 in 150 micro part by billion, part by millions, part by millions இருக்கணும். அப்புறம் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஆப்தால்மிக் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து விஸ்காசிட்டி எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா 15 டு 25 சென்டி பாய்ஸ் இருக்கணும். விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஆப்தால்மிக் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் அலௌடு ஃபார் 15 டு 25, 15லேருந்து 25 சென்டி பாய்ஸ் இருக்கணும். அந்த விஸ்காசிட்டி இஸ் பின் அனலைஸ்டு பை த்ரீ மெத்தட். ஒன் இஸ் கேபில்லரி விஸ்கோமீட்டர், கேபில்லரி விஸ்கோமீட்டர்ல பார்க்கலாம், ரொட்டேஷனல் ரியோமீட்டர் மூலமா பார்க்கலாம், அல்லது ரோலிங் பால் மெத்தட். கேபில்லரி விஸ்கோமீட்டர்ல பார்க்கலாம், அண்ட் ரொட்டேஷனல் ரியோமீட்டர் மெத்தட் அண்ட் ரோலிங் பால் மெத்தட் விஸ்காசிட்டி பார்க்கலாம். அலௌட் இஸ் 15 டு 25 சென்டி பாய்ஸ். அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது டிராப் சைஸ் இருக்கும். டிராப் சைஸ் அலௌடு இஸ் 20 டு 70 மைக்ரோ லிட்டர். 20 டு 70 மைக்ரோ லிட்டர் இஸ் அலௌடு. அப்புறம் டோனிசிட்டி இஸ் பின் அட்ஜஸ்டட் வித் 5% சோடியம் குளோரைடு. எப்பவுமே அதில் வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஃப்ரம் 0.5%, ஓகே, 0.5 டு 5% சோடியம் குளோரைடை வச்சு டோனிசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த ரேஞ்ச் இஸ் 0.5 டு 5% டோனிசிட்டி சோடியம் குளோரைடை வச்சு பண்ணலாம். அப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லீக்கர் டெஸ்ட் வந்து ஆயின்மெண்ட்டுக்கு பார்க்குறோமா, அந்த கிளாரிட்டி டெஸ்ட் பார்க்கும்போது எதை மூலமா பார்க்கணும்னா இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மூலமா பார்க்கலாம். கிளாரிட்டி டெஸ்ட் வந்து இன்ஃப்ராரெட். இந்த ஆப்தால்மிக் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கிளாரிட்டி டெஸ்ட் பின் கண்டக்ட் பை ஹவு அப்படின்னா இன்ஃப்ராரெட், வேற யூவியோ எதுவும் பேசக்கூடாது. இன்ஃப்ராரெட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி மூலமா பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது லீக்கர் டெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா எடுத்துனா 10 டியூப் எடுத்துக்குவாங்க. 10 டியூப் எடுத்துட்டு அதை பார்ப்பாங்க. அதில் கொலாப்சிபிள் நம்ம சொல்ல பார்த்தோம். ஆயின்மெண்ட் இஸ் பின் ஸ்டோர்ட் வித் வார் இஸ் அ கொலாப்சிபிள் ரப்பர் ஆர் பிளாஸ்டிக், இது பிளாஸ்டிக் ஆர் சில்வர், இது மெட்டலில் பண்ணலாம். ஓகே, இதில் என்னன்னா 10 டியூப் எடுத்துக்குவாங்க. 10 டியூப் எடுத்துக்கும் போது ஒரு ஹொரிசாண்டலாக வச்சுக்குவாங்க. ஹொரிசாண்டலாக வச்சுட்டு சர்டன் பிளேஸ் பார்க்கும்போது அதில் லீக் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் அ லீக் இஸ் நாட் தேர் அப்படின்னா விட்டுருவாங்க. அப்படி இஃப் இட் இஸ் அ லீக் தேர் ஃபவுண்ட் அப்படின்னா அனதர் 20 டியூப் எடுத்துட்டு பார்த்துட்டு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் உள்ளே போக வேண்டாம், லீக்கர் டெஸ்ட்டில் எத்தனை டியூப் எடுத்துக்குவாங்க எடுத்தோடனே அப்படின்னா 10 டியூப்ஸ் ஆயின்மெண்ட்டு எடுத்துக்குவாங்க. அப்புறம் சர்டன் திங்ஸ் அதர் என்ன ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸில் மயாட்டிக் மெட்ரியாட்டிக் பற்றி பேசியிருந்தோமா இல்லையா? மயாட்டிக்ஸ் வந்து என்னது? இட் இஸ் அ பைலோகார்பின். ஓகே, பைலோகார்பினுடைய பைலோகார்பின் சொல்யூஷன் எப்பவுமே 4% இருக்கும், 1% இருக்கும், 2% இருக்கும். Pyrrolocarbon has been used as a meiotic. Meiotic means constriction of pupils, constriction of iris அப்படின்னு சொல்லலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்ங்கிறது மயோட்டிக். எடுத்துக்காட்டு பைலோகார்பின் சொல்யூஷன் அவைலபிள் எஸ் கேட்கலாம். பைலோகார்பின் சொல்யூஷன் அவைலபிள் ஃபாலோ ரேஞ்சஸ் அப்படின்ட்டு 1%, 2%, 3%, 4% அப்படின்னா சம்டைம் ஆல் தி அபவுன் கொடுக்கலாம். அப்போ இதில் அவைலபிள் வந்து த்ரீ ரேஞ்சஸ் அவைலபிள். 1% அவைலபிள், 2% அவைலபிள் அண்ட் 4% அவைலபிள் அஸ் அ மயோட்டிக் பைலோகார்பின். அண்ட் டிமோலால்ங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அல்லது சிம்பத்தட்டிக் பிளாக்கர்ஸ். ஓகே, சிம்பத்தட்டிக் பிளாக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் அ ஆக்டசியா மயோட்டிக் தான். சிம்பத்தட்டிக் எப்பவுமே மெட்ரியாட்டிக்காக இருக்கும். நல்லா அது நான் ஃபார்மகாலஜி வரும்போது சொல்கிறேன். இட் இஸ் ஆக்ட் லைக் ஏ மயோட்டிக் தான். இதோடைய ரேஞ்சஸ் எப்படி அப்படின்னா 0.2 டு 0.25 டு 0.5, அதாவது 0.25 டு 0.5 தான் ரேஞ்சஸ் டிமோலாலுக்கு இருக்கணும். அதுபோல் மெட்ரியாட்டிக் அப்படின்னா என்ன? மெட்ரியாட்டிக் இஸ் அ டைலட்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் கால்டு மெட்ரியாட்டிக்ஸ். மெட்ரியாட்டிக்ஸ்க்கு வந்து ஆன்டிகொலினிஜிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம். என்ன? அட்ரோபின் என்னென்ன ரேஞ்சில் அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்னா 0.5% அண்ட் 1%, 0.5% அண்ட் 1% சொல்யூஷன் அவைலபிள். அப்புறம் மெட்ரியாட்டிக் என்ன வேற என்ன இது இருக்கு அப்படின்னா சைக்ளோபென்டனேட் அப்படின்ட்டு ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, சைக்ளோபென்டனேட் வந்து அதுவும் ஒரு வகையான மெட்ரியாட்டிக் தான். அட்ரோபின் அண்ட் சைக்ளோபென்டனேட் இது வந்து திஸ் ஆல் லெஃப்ட் ஓவர் ஃபார் த ophthalmic preparation. That's all about the ophthalmic preparation which we could not discuss yesterday. And today we are going to start with the new topics, very very interesting topics, and at least two questions you must expect from that chapters. The chapter is powder and granules. Okay, powder and granules. We will I'll take through these slides. Just wait for some time.
Is it visible to all? Visible? No, sir. Yeah. Not yet, sir. Visible or not? No or no, no or yes? இன்னும் விசிபிள் ஆகல சார். ஆனா ஸ்ட்ரீமிங் வருது. Yes, yes, right, right. இப்போ ஓகே சார். வருது சார். Visible ஆகுதா? அது சார். Okay. See, powders just we will take. Okay, powders and the granules we are taking, and in this introductions, என்ன பவுடர்ஸ்னா மேக்ஸிமம் உங்களை பற்றி அதாவது ஜஸ்ட் வில் டிஸ்கஸ் பவுடர்னா என்னது இட் இஸ் அ finely divided drugs or chemicals particles. Okay, it is a nothing but it is a finely divided mixture of drug or chemical particles that may exist both crystalline powder இருக்கலாம் அல்லது amorphous powder இருக்கலாம். amorphous powderனா என்னது amorphousனா அப்படியே range அப்படியே இட்ஸ் லைஃப் லைக் ஓகே அப்படியே பஞ்சு போல இருக்கும் அதான் வந்து அமார்ஃபஸ் கிறிஸ்டலின்னா கொஞ்சம் பெருசா we can feel it லைக் பட் அமார்ஃபஸ்ல வந்து we cannot feel அப்படியே லைக் இப்போ பிப்ரசிலின் டாக்ஸபெக்ட்லாம் பார்த்துட்டு வச்சுங்களேன் அப்படியே கையில் ஓட்டுறது தெரியாது அது ஒரு பவுடர் ஓகே இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் பவுடர் யூஸ் ஆகும் பவுடர் கேன் பி யூஸ்டு இன்டர்னலி அண்ட் பவுடர் கேன் பி யூஸ்டு எக்ஸ்டர்னலி ஆல்சோ powder can be used internally through oral powder can be taken through the injection by means of admixture with the sterilized water okay இப்போ இந்த வேற இந்த பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து இதுல வந்து பவுடர்ல வந்து பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் விச் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ் இந்த சாப்டர் வித் சைஸ் ரிடக்ஷன்ல பேசியிருக்கோம் என்னென்ன பார்ட்டிகல் சைஸ் கேன் பி ஜஸ்ட் ரீகால் இட் வாட் ஆர் த பார்ட்டிகல் சைஸ் விச் இஸ் பீன் we have discussed can you see that பார்ட்டிகல் சைஸ் சொல்ல முடியுமா வெரி ஃபைன் பவுடர். இல்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வெரி ஃபைன் பவுடர் வந்து தலைகளா போறீங்க எடுத்தோடனே ஓகே. Coarse கோர்ஸ் powder. பவுடர் yes சார். it's a coarse powder for the betterment of the other new joiners I'm telling you it's a coarse powder then moderately coarse powder fine powder moderately fine powder and a very fine powder yeah வெரி ஃபைன் பவுடர். wait yeah somebody is joining I'll just yes yes Swati welcome Swati welcome yes இப்போ அந்த சமயத்தில் என்ன பேசிட்டோம் நம்ம வந்து பவுடரில் என்னென்ன பண்ணோம் நம்ம க்ளோஸ் பவுடர் இது கோர்ஸ் பவுடர் பார்த்தோம் கோர்ஸ் பவுடர்னா என்ன இட் இஸ் அ 10 particles will pass through the 10 measure which will not pass through the 20 measure அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ரைட்டா கோர்ஸ் பவுடர் அண்ட் மாடரேட்லி கோர்ஸ் பவுடர் பார்த்தோம் ஒன்று அண்ட் ஃபைன் பவுடர் மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர் அண்ட் வெரி ஃபைன் பவுடர் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ரைட்டா லெட் இட் கீப் இட் அசைட் நவ் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா பார்ட்டிகல் சைஸ் தட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் அப்புறம் வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் நம்ம எதுவும் பார்க்க வேணாம் அட்வான்டேஜஸ்னா என்னது it is very easy to administer okay it is easy to administer to any kind of people geriatrics even pediatrics also we can easy to administer அப்புறம் it is a stable than பாருங்க it is stable than other dosage form என்ன stability என்னது if it is a capsule or tablet or any other injections எல்லா other விட இந்த பவுடர் ஃபார்ம் இருக்க இட் இஸ் விச் இஸ் அ ஸ்டெபிள் அஸ் கம்பேர்ட் டு எனி அதர் டோசேஜ் ஃபார்ம் அப்புறம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி என்ன ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஈஸி டு யூசேஜ் இப்போ எனி பவுடரை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் குழந்தைய நல்லா இறுக்கி பிடிச்சோட உள்ள செலுத்திடலாம் அதோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃபார் கம்பவுண்டிங் அண்ட் ஈவன் என்ன கம்பவுண்டிங்னா டிஸ்பென்சிங் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து இது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நம்ம ஈஸியாக எடுத்து கம்பவுண்டர் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறது அது ஒன்று அப்புறம் லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி கம்பேட்டிபிலிட்டி வந்து இதில் பவுடர் ஃபார்மில் வர்றது வந்து ரொம்ப குறைச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க இருக்க தான் செய்யுது பட் இட் இஸ் அ ஃபீபிள் வி கேன் ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி இப்போ அந்த பவுடர் வந்து இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி போகுது அப்படின்னா வி கேன் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கேப்சூல் அண்ட் அதர் லிக்விட் ஃபார்ம் எனிதிங் அப்படின்னா உள்ளே போனப்போ தான் தெரியும் ஆகா இது நடக்குமா நடக்காதுன்னு பட் லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி அப்புறம் என்ன அது ரேப்பிட் ஆன்செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஏன்னா பவுடரில் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வெரி ஃபைன் பவுடர்னால the surface area of the particle is more so the rapid actions will be there that is also one of the things and other part is easy to carry மற்றது போல சொல்யூஷன் பாட்டில்ஸ் எல்லாத்தையும் சொன்ன ஒரு பொட்டலத்தை மடிச்சு வச்சுட்டு நம்ம பாட்டு ஈஸி டு
carry. அப்புறம் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆல்சோ கேன் பி அட்மினிஸ்டர்ட் கன்வீனியன்ட்லி. இப்போ பவுடர் வந்து திடீர்னு 2 கிராம்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம், 10 கிராம்ஸும் கலக்கி நம்ம ஓஆர்எஸ்னு வச்சுங்களேன், ஓஆர்எஸ்லாம் இப்போ 20 கிராம்ஸ்ல வருது. ஓகே, 20 கிராம்ஸ் 50 கிராம்ஸ் இப்படி வருது. அப்போ ஓஆர்எஸ்லாம் 1 லிட்டர் இதெல்லாம் கலக்கி கொடுக்க சொல்றாங்க. அப்போ லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆல்சோ கேன் பி அட்மினிஸ்டர்ட் இன் கன்வீனியன்ட்லி. அப்புறம் அடுத்த எக்கனாமிக்கல் பார்ட், எக்கனாமிக்கல் பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஸ்பெஷல் equipment இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன். இப்போ வந்து கேப்சூலுக்கு வேற ஜெலாட்டின் கேப் இதெல்லாம் பண்ணணும், ப்ரிப்பரேஷன் அதர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வேற equipment தேவைப்படும். இதில் ஒன்றுமே இல்லை, மார்டர் பெசல் அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ நோ, இட் இஸ் வெரி எக்கனாமிக்கல் பிகாஸ் இட் இஸ் நோ எனி equipments needed for the preparations. So that's all about the advantages. Let's see about disadvantage. What are the disadvantage? It is a bitter and nauseous and unpleasant taste. Drugs cannot be prepared. இப்போ என்னென்ன ட்ரக்ஸ் அட்ரோபின்லாம் வச்சுக்கலாம், அட்ரோபின் பவுடர்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது வந்து பிட்டராக இருக்கும். சில நாசியஸ் ட்ரக்ஸ் இப்பிகா குவான்கா அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அதெல்லாம் வந்து வாமிட் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். அப்போ வாமிட் வந்து நாசியஸ் அண்ட் அன்பிளசன்ட் டேஸ்ட் ட்ரக்ஸ் cannot be prepared through the பவுடர் ஃபார்மில், நாட் பாசிபிள். அப்புறம் முக்கியமான பிஃபோர் கோயிங் டு டேக் திஸ் பவுடர் கிளாஸ், 3 important things, phenomenals I want to take you here. What is a hygroscopic? ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா என்ன, டெலிகோசென்ட்னா என்ன, எஃப்ளாரசென்ட்னா என்ன, இந்த மெயின் இந்த டேர்ம்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். யாராவது தெரியுமா, கிளாரிட்டி தெரியுமா? ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா என்ன, டெலிகோசென்ட்னா என்ன, எஃப்ளாரசென்ட்னா என்ன, யாரும் தெரியுமா? தெரியும்னா ஐ வில் டேக் இட். ஆக்சுவலி டெஃபினேஷன் ஐ வாண்ட். தெரியுமா யாருக்கும்? ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, absorbs the water. பிசிபிசில் ஆயிடும். Okay, absorbs the water molecules, the substances which absorb the water molecules, which is a hygroscopic. Correct? Right? Yes sir. Right. What is a delicosent? சரி. What is it? சரி. யாரு கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க, மீட் பண்ணுங்க. கார்த்திகா கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க. What is a delicosent? Okay, delicosent, if you don't know, I'll tell you. This is also similar to hygroscopy. It absorbs the moisture. Okay, that is the first one. At the same time, it will be converted in the form of liquid. அவ்வளவுதான். Delicosent என்னது? Delicosent na, this also absorbs the moisture from atmosphere and it will get converted in the form of liquid immediately. இதுதான் டெலிகோசென்ட். இப்போ சால்ட் எடுத்து வச்சுங்களேன், இட் அட்மாஸ்பியர் அப்சார்ப் த மாய்ச்சர், உடனே வந்து தனியாக போயிருதா இல்லையா, அதான் டெலிகோசென்ட். ஹைக்ரோஸ்கோபிக் பவுடர்னு அடுத்து வேற இருக்கு. ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா என்ன அப்படின்னா, மென்தால், பென்சாயின், ஓகே, ஃபெரசல்ஃபேட், இதெல்லாம் வந்து ஹைக்ரோஸ்கோபிக் மெட்டீரியல்ஸ். ஓகே, பட் இட் அப்சார்ப் த மாய்ச்சர், ஆனால் உடனே வாட்டர் ஆகாது. பட் டெலிகோசென்ட்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னா, இட் அப்சார்ப் த மாய்ச்சர், இட் கெட் கன்வெர்டட் டு த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்யூட், அதான் டெலிகோசென்ட். ரைட். செகண்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் எஃப்ளாரசென்ட்? Efflorescent என்னன்னா, it will release the water molecules. Okay, it will release the water molecule, water, and it will enter into the polymorphism ஆயிரும். சில பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பாஸ்பேட்ல வந்து 10H2O 5H2O அப்படிலாம் இருக்கும். ஓகே, இது பேர் வந்து எஃப்ளாரசன்ஸ். ஓகே, it release it release the water molecule into the atmosphere. It will not attract. It will release the water molecule into the atmosphere and exit into the other forms. That is called a efflorescence. Okay, very clear. The question is going to come with that only. Okay, இப்போ disadvantage பார்த்தோம்னா, bitter, nauseous, unpleasant drugs cannot be formulated with a powder. Delicosent and hygroscopic drugs cannot be dispensed. ஏன்னா இது ஒன்றும் வாட்டரை அட்ராக்ட் பண்ணும் அல்லது வாட்டரை கொடுக்கும். ஸோ தட் cannot be dispensed in the powder form. In case that we will be going for the any other specialized way of dispensing, that will come to you.
Then drugs which get affected by the atmosphere are not suitable. Okay, அது சொன்னேன், அதான் வந்து எஃப்ளாரசன்ஸ். டிஸ்பென்சிங் இன் டைம். டிஸ்பென்சிங்கிறது வந்து இப்போ பவுடரை மடித்து அதை சில வாட்டி டபுள் ரேப்பிங் போடணும், இதெல்லாம் இருக்குது. சில என்னது வேக்ஸ் பேப்பரில் போடணும், கிளாஸ் சீட்டில் போடணும். அப்படிங்கும்போது டிஸ்பென்சிங் இஸ் அ டைம் கன்சூமிங். அப்புறம் லெஸ் குவான்டிட்டி cannot be weighed. அதாவது கேஸ் ஆஃப் அட்ரோபின், டிஜாக்சின் பவுடர், இதெல்லாம் வந்து it cannot be weighed conveniently because it's a very small potent drugs, cannot be weighed and dispensing in the dispensing balance. அது weighing machine இருக்குல்ல, அதில் small minute 0.002 or 0.2 grams cannot be weighed in the dispensing balance. These are the disadvantages. And what are the general method? Okay, what are the general method of preparations? என்னென்ன மெத்தட் ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, சைஸ் ரிடக்ஷன்ஸ். ஓகே, த கம்யூனிகேஷன், அது சைஸ் ரிடக்ஷன் அல்லது கம்யூனிகேஷன் ஆர் ட்ரைச்சுரேஷன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தட் ஒன். செகண்ட் ஒன் இஸ் அ பிளண்டிங். பிளண்டிங்னா என்ன, கம்யூனிகேஷன் என்ன, அது ரெண்டுக்கும் உள்ள சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, அதை பார்த்துங்க. ஏன்னா சில வாட்டி இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம். கம்யூனிகேஷன்னா சைஸ் ரிடக்ஷன். ஓகே, மார்டர் பெசில், மார்டர் இருக்குது, பெசில் இருக்கு, அதை வச்சு ட்ரைச்சுரேட் பண்ணி அதோட பார்ட்டிகல் சைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா அது பேர் ட்ரைச்சுரேஷன். ஓகே, பிளண்டிங் அப்படின்னா, பிளண்டிங்னா ஒரு டம்ளர்ல பவுடர் வச்சுட்டு இன்னொரு பவுடரை வச்சுட்டு இன்னொரு டம்ளர்ல கொட்டி கொடுக்கறது கூட பிளண்டிங் தான். அல்லது ஸ்பேச்சுலேஷன் இருக்குல்ல, ஒரு கீழே வந்து போர்சிலின் ஸ்லைடை வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு பவுடரையும் போட்டுட்டு ஸ்பேச்சுலா எடுத்துட்டு ரெண்டையும் வந்து பிளெண்ட் பண்ணுறது பிளண்டிங். புரியுதா? இது பிளண்டிங். டம்ளிங் இதெல்லாம் வரும். இப்போ வந்து பிளண்டிங்கிறது வந்து ஸ்பேச்சுலா மூலமாக ரெண்டு போட்டு கிண்டி விடுறது. பட் ட்ரைச்சுரேஷன்ங்கிறத மார்டர் பெசிலில் வச்சுட்டு பண்ணலாம். இப்போ மார்டர் அண்ட் பெசில்லையே ரெண்டு இருக்கு. ட்ரைச்சுரேஷன்ல மார்டர் இருக்குல்ல, ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மார்டர்னு இருக்குது. ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் மார்டர்னா இட் இஸ் மேட் அப் வித் போர்சிலின் மார்டர். அண்ட் another type of mortar is available which is a glass mortar அப்படின்னு இருக்கு. if the particle size is a very rough அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அப்போ வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இது மார்டர் which is a porcelain mortar வச்சு நம்ம அரைக்கணும். if it is a particle size very small smooth அப்படின்னா கிளாஸ் மார்டர் வச்சு பண்ணணும். இதெல்லாம் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்லி. ஓகே, இது வந்து வரும், கேட்டுங்க. நெக்ஸ்ட், கம்யூனிஷன்னா என்ன, நல்லா கேட்டுங்க. கம்யூனிஷன்னா சைசனிக்ஸ் தான். அண்ட் ஸ்மால் ஸ்கேலில் வந்து கம்யூனிஷன் அப்படின்னா இந்த மார்டர் அண்ட் பெசில். அதாவது இங்கே பாருங்க, இந்த கிரைண்டிங் வந்தாலே பார்த்துங்க, எம்சிக்யூல வந்து கேட்பாங்க. the size of the chemical substances grinding with the mortar and pestle. Okay, the pharmacist reduce the size of the chemical substances and small scale method la mortar and pestle வச்சு பண்ணுவாங்க. The finer grinding action is accomplished by the rough surface. பாத்துங்க, rough surface க்கு porcelain mortar and smooth surfaces க்கு glass mortar வச்சு பண்ணுவாங்க. The grinding of drug in the mortar to reduce its particle size is called the grinding வந்தாலே ட்ரைச்சுரேஷன் அல்லது கம்யூனிஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ரைட், நெக்ஸ்ட், இந்த பிளண்டிங். நெக்ஸ்ட் வந்து we are going for blending. Blending of the powder. Blending of the when two or more powder substances are there combined in the form of uniform mixture, it can be before weighing it has to be blended. Okay, இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க, equipments வந்து ஸ்பாச்சுலேஷன் தான். இங்க பாருங்க, என்ன வே ஆஃப்னா ஸ்பாச்சுலேஷன், ட்ரைச்சுரேஷன், சிஃப்டிங் அண்ட் டம்ளிங். பிளெண்டிங் மெத்தட் எத்தனை, ஸ்பாச்சுலேஷன், அதாவது சின்ன போர்ஸ்ல வச்சு ஸ்பாச்சுலா வச்சு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது பேர் ஸ்பாச்சுலேஷன். ட்ரைச்சுரேஷன் அப்படின்னா மாய்ச்சரைசேஷன் பெசில் வச்சு பண்ணலாம். சிஃப்டிங்ட்டு ஒரு இது இருக்குது, அது டெக்னிக்கு. ஷிஃப்டிங் டெக்னிக்ஸ்னா இட் இஸ் நாட் ஷிஃப்டிங் டெக்னிக்ஸ்னு இருக்கு. அடுத்து டம்ப்ளிங் வந்து ஃபார் த லார்ஜ் ஸ்கேல். கேட்டுங்க, பிளெண்டிங் இன் த லார்ஜ் ஸ்கேல் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கிற மெத்தட் என்ன அப்படின்னா டம்ப்ளிங். ஐ வில் கம் டு யூ. ஓகே, இந்த டம்ப்ளிங்கிறது என்னன்னு, அதாவது டம்ப்ளிங் மாதிரி ஒரு சின்ன வெசல்ஸ் இருக்கும். it is been applied only for the large scale industry. Blending in the large scale is made up with the tumbling da. I'll show that that instrument also. Next one is spatulations.
The spatulation is a blending small amount of powder in the spatula through the sheet of paper to the ointment tiles. சொன்னதுதான். It is not suitable for large quantities of powder. Spatulation வந்து large quantity of powder க்கு யூஸ் ஆகாது because homogeneous blending is not possible. இதுக்காக spatulationல homogeneous ஃபுல்லா uniform mix blending is not possible. Next one. Trituration. Okay. Trituration may be employed in the community to reduce or and to mix the powders in simple admixture. Is decided with the special need of comminution. The glass of mortar and usually preferred. The comminution trituration the glass mortar is usually preferred. எப்ப porcelain mortar யூஸ் ஆகல. Comminution trituration வந்து glass mortar is usually preferred. And other slide is what is geometrical dilution. Last examல முக்கியமா இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. இதே சேம் கொஸ்டினே கேட்டாங்க. I'll come to you. Okay. Geometrical methodனா ரொம்ப சிம்பிள்பா. If the potent drug நல்லா கேட்டுங்க. If the potent drug is weighing, okay, if the potent drug weighing less than 60 mg, நல்லா கேட்டுங்க. இந்த வார்த்தை போடுவாங்க. If the potent drug weighing about less than 60 mg, the mixing is very very difficult. So that type of powder can be mixed or prepared with a geometrical method. Geometrical அது மாதிரி பண்றது என்ன? Geometrical method of dilution. அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த பொட்டன் ட்ரக் வித் வெரி லெஸ் குவான்டிட்டி இருக்குல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிலோ 60 mg அப்படின்னு வச்சுங்க. அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த 60 mgல ஃபர்ஸ்ட் 20 mg எடுத்துக்குவாங்க. 20 mg எடுத்துட்டு அதில் டைலூண்ட் லாக்டோஸ் நார்மலி யூஸ் as a lactose is a diluent. Diluent எடுத்து 20 mg எடுத்துக்குவாங்க. 20 mgயும் இந்த 20 mg எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. மிக்ஸ் பண்ண பிறகு திஸ் பவுடர் பிகம் நவ் 40 mg. திருப்பி என்ன செய்வாங்க 40 mgல இப்போ அனதர் 40 mg இருக்குது இதுல நம்ம ட்ரக்ஸ்ல அந்த 40 mg எடுத்துக்குவாங்க. திருப்பி 40 mg இங்க ஒரு 80 mg இருக்கா, திருப்பி டைலூண்ட்ல 80 mg எடுத்து இப்படியே கொண்டு போவாங்க. இதுல இப்போ 80 mg டைலூண்ட் 80 mg எடுத்துட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ஜியோமெட்ரிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டைலூஷன். ஓகே, திஸ் கால்ட் ஜியோமெட்ரிக்கல் மெத்தட் when the potent drug the mixing has been done by geometrical method of dilution and the potent drug weighing less than 60 mg அப்படிங்கற பாத்துக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்ட் போர்ஷன். ஓகே, ரைட். சிஃப்டிங்னு நம்மள படித்தோம். ஓகே, ட்ரைச்சுரேஷன் பார்த்தோம், அடுத்து ஜியோமெட்ரிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டைலூஷன் பார்த்தோம். இப்போ சிஃப்டிங். இந்த பவுடர்ஸ் மே பி மிக்ஸ்டு பை பாசிங் த்ரூ சிஃப்டர்ஸ் லைக் இந்த பாருங்க, இது நம்ம கிச்சனில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிச்சனில் உள்ள வெசல் போல். தட் வில் பி கிச்சனில் உள்ள வெசல்லேருந்து அதை வச்சு ஒரு கிச்சனில் ஒரு வெசல்லேருந்து இன்னொரு வெசலில் எடுத்து பார்க்குறது சிஃப்டிங். அப்படிங்கும்போது இதில் ஃப்ளஃபி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கிடைக்கும். பட் கீழே நோட் பண்ணுங்க, இந்த ப்ராசஸ் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் த இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் பொட்டன் ட்ராக்ஸ். கேட்கலாம். அப்போ மிக்சிங்கில் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் டைலூஷன் போடலாம், பட் அதே சமயத்தில் சிஃப்டிங் த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் ஆர் அடாப்டபிள் ஃபார் பொட்டன் ட்ராக்ஸ் விச் எக்ஸப்ட் அப்படிங்கும்போது சிஃப்டிங் இஸ் நாட் அடாப்டபிள் ஃபார் த பொட்டன் ட்ரக், மிக்சிங் ஆஃப் பொட்டன் ட்ரக். ஓகே, தட் இஸ் அ டேக் ஓவர் பாயிண்ட். அண்ட் டம்ளிங் அப்படின்ட்டு வந்துருக்குது, அதை பார்ப்போம் என்னன்ட்டு. Tumbling is another method of mixing powder. Tumbling, rotating jump. This is a equipment. The mixing by this process through the என்ன கேட்டிருக்கா அப்படின்னா the blender is widely employed in the industry. அப்போ லார்ஜ் ஸ்கேல் வந்து எங்கே நடக்கும், அது மிக்சிங் பிளெண்டிங் எதில் நடக்கும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் தான் லார்ஜ் ஸ்கேல் டம்ளிங். இதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட், what are the different kind of powders we are going to see here? Okay, what are the different kind of classification of powders? Very very important. Bulk powders. Bulk powders na the quantity of the powder is been more. Okay, the bulk powder for internal use. Okay, usually internal use na enna eduthukate all luxuric powder. Okay, luxuric powder, effervescent powder இதெல்லாம் வந்து bulk powder வரும். Bulk powder
for internal use. Okay, bulk powder for external use. Bulk powder for external use எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வரேன் பாருங்க. Bulk powder for internal use, bulk powder for external use. ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு தெரியலையே. சரி ரைட், எனிவே ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு தெரியல, பார்க்கலாம். பல்க் பவுடர் ஃபார் இன்டர்னல் யூஸ், பல்க் பவுடர் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ். அப்புறம் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்டர் காம்பவுண்ட் பவுடர் ஃபார் இன்டர்னல் யூஸ். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் பவுடரில் வந்து சிம்பிள் பவுடர்னா என்னது, ஒரே ஒரு பவுடர் மட்டும் தான் இருக்கும். காம்பவுண்ட் பவுடர்னா மோர் தென் ஒன் பவுடர் மிக்சர் இஸ் கால்டு காம்பவுண்ட் பவுடர். ஓகே, அடுத்து வந்து பவுடர் என்க்ளோஸ் இன் கேட்செட்ஸ் அண்ட் கேப்சூல்ஸ். ஓகே, கேட்செட்ஸ் பற்றி பேசுவோம், அது என்ன எப்படி இஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்டு, அண்ட் கேப்சூல்ஸ் யூனோ பவுடர் இஸ் பீன் என்க்ளோஸ் போது அமாக்சிலிக் கேப்சூல் போல பவுடர் இஸ் என்க்ளோஸ் போது த கேப்சூல்ஸ். அடுத்து கம்ப்ரஸ்டு பவுடர். கம்ப்ரஸ்ட் பவுடர்னா நத்திங் பட் டேப்லெட்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த different kind of powders we are seeing. And what is a bulk powder? What is a bulk powder? Bulk powder na enna, they are a mixture of finely divided drugs, okay, and chemicals in dry form. Bulk powder na it is a finely divided drugs and or chemicals in the dry form that may be intended for the internal use. Oral powder avum bulk powder for the internal use, oral powder. The powder are dispersed in the bulk when the dose accuracy. இப்போ சில பவுடரை வந்து டோஸே பார்க்காம உள்ளே போட்டுடலாம். சம்டைம் வந்து குளுக்கோஸ் பவுடர் போடலாம். இதுக்கெல்லாம் டோஸ் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டாங்க, சும்மா அப்படியே அள்ளி போட்டுக்கிறது சர்டன் பவுடர். இப்போ இந்த கண்டன் செவரல் டோஸ். இப்போ அது மாதிரி பவுடர் பேர் பல்க் பவுடர்னு பேர். எடுத்துக்காட்டு பார்த்துங்க, ஆன்டாசிட், லக்ஸேட்டிவ்ஸ். இந்த லக்ஸேட்டிவ் சொன்னா இல்லையா, இதுதான் பல்க் பவுடர் ஃபார் த இன்டர்னல் யூஸ். அப்போ ஆன்டாசிடோ laxative example for the bulk powder for the internal use. Next, bulk powder for external use. Bulk powder for external use. They are mixtures of finely divided non-potent drugs. Appo it's not a potent drugs. Finely divided non-potent drugs are chemicals that will be intended for the external available, the external use available in multi-dose யூஸ் பண்ணலாம். மல்டிடோஸ் டஸ்டிங் பவுடர் பார்த்துருப்பீங்களா இல்லையா? இப்போ மைக்கோடம், கேண்டிடு, இதெல்லாம் டஸ்டிங் பவுடர். ஓகே, மைக்கோடம் பவுடர்னு பார்த்துருப்போம். ஆன்டி மைக்ரோபியல் குளோட்ரைமசோல். ஓகே, குளோட்ரைமசோல் டஸ்டிங் பவுடர், கேண்டிட் டஸ்டிங் பவுடர் எல்லாம் பார்ப்போம். இதெல்லாம் டஸ்டிங் பவுடர். ஓகே, அப்புறம் இன்சஃபலேஷன்ங்கிறது பார்ப்போம், எங்கே யூஸ் பண்ணுறது இன்சஃபலேஷன். ஸ்னஃப்ஸ்னா என்ன? ஓகே, ஸ்னப்ஸ்னா பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து பல்க் பவுடர் ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் யூஸ். கேட்கலாம், ஸ்னப்ஸ் ஃபார் என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா இட்ஸ் பல்க் பவுடர் தான், தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் யூஸ் ஸ்னப்ஸ். அடுத்து டென்ட்ரிஃபிசஸ். ஓகே, டென்ட்ரிஃபிசஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அடுத்து இப்போ டஸ்டிங் பவுடர்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த பாருங்க, கேண்டிட் பவுடர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. தீஸ் ஆர் மீன்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் அண்ட் த ஸ்கின். ஓகே, இந்த அப்ளை இந்த வெரி ஃபைன் ஸ்டேட்டு. ஓகே, அவாய்ட் லோக்கல் இரிட்டேஷன். இப்போ வந்து என்னது இந்த வேக்ரு போகிறதுக்கு சில நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் போடுவாங்க, அது போல். அல்லது ஆன்டி ஃபங்கல் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்காப்ஸ் அல்லது வந்து கீழே எங்கே வந்து அரிப்பு இடத்துல வந்து இந்த கேண்டிடு டஸ்டிங் பவுடர் போடுவாங்க. இதில் டஸ்டிங் பவுடர்லேயே 2-3 வகை இருக்குது. மெடிக்கேட்டட் டஸ்டிங் பவுடர்னு இருக்குது. மெடிக்கல், தட் மீன்ஸ் மெடிக்கேட்டட் டஸ்டிங் பவுடர், சர்ஜிக்கல் டஸ்டிங் பவுடர் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த மெடிக்கேட்டட் சர்ஜிக்கல் வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன். இப்போ இந்த கேண்டிடு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு போடலாம். இப்போ சர்ஜிக்கல் அப்படின்னா பாடி கேவிட்டிஸ் அண்ட் ஓன்ஸ். அப்போது இது இருக்குல்ல, போவிடோனோடின் டஸ்டிங் பவுடர். ஓகே, போவிடோனோடின் டஸ்டிங் பவுடர். அப்போ அதெல்லாம் வந்து எங்கே போடுறோம் அப்படின்னா இங்கே சிறங்கு வந்து உள்ள கேவிட்டியில் இருக்கும். கேவிட்டியில் அது மாதிரி இருக்கிறதுல போரிக் ஆசிட் டஸ்டிங் பவுடர் போடலாம், அல்லது போவிடோனோடின் டஸ்டிங் பவுடர் போடலாம். அப்புறம் சில வாட்டி எங்கே அம்பிளிக்கல் கார்ட்ஸ் மண்ணவங்களை கட் பண்ணிட்டு குழந்தைகளுக்கு வந்து தொப்புள் கொடியை வந்து அதில் போடுவாங்க. அப்போ போவிடோனோடின்லாம் போடுவாங்க. அது பேர் சர்ஜிக்கல் பாடி கேட்பாங்க, சர்ஜிக்கல் பல்கிங் பவுடர். மெடிக்கேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்டிங் பவுடர், தட் இஸ் சூப்பர்ஃபிஷியல் இன்ஃபெக்ஷன், சூப்பர்ஃபிஷியல் பாடியில் எங்கெங்கெல்லாம் போட்டுக்கலாம். அது வந்து கேண்டிடு இது போல உள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, இப்போ அந்த ஸ்டார்ச் அண்ட் கயோலின்
antiseptic, astringent, absorbent, anti-perspirant and prurities இதெல்லாம் உள்ளது எடுத்துக்காட்டு. அப்புறம் வந்து இது முக்கியமான விஷயம். இந்த டஸ்டிங் பவுடர் 1 மார்க்ல கேட்பாங்க. டஸ்டிங் பவுடர் கேன் பி packed in sifter top container. கேட்டுங்க, sifter top container or aerosol container. நல்லா கேட்டுங்க, இதுல கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஏரசால் கண்டெய்னர்னு வரும்போது ஏன்னா கண்டெய்னர்ல ப்ரெஸ் பண்றது கூட போடுவாங்க. அப்போ it will be dispensed in sifter top container or aerosol container. இது வந்து முக்கியமா பாருங்க, क्वेश्चन வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Next, okay, next is what are the other powders? Insufflation என்ன? Insufflation என்ன? Insufflation is a powder that dusting powder can be applied in the nose. Okay, noseல உள்ள cavitiesல பண்ணலாம், throat, ears, vagina இதெல்லாம் போகலாம். It will be used with a particular apparatus known as a insufflator. Insufflatorல மூலமா nose, throat, vagina இதுல இங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ற பவுடர் பேர் வந்து this also one kind of dusting, medicated dusting powder. It is called a medicated dusting powder தான். That will be applied through the insufflator to nose, throat, vagina and other air parts. Okay, இதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ it sprays அது என்ன செய்யுது, it sprays a powder into the stream of finely divided particles. இது சைட் ஆஃப் இது வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும். இந்த இன்சஃப்லேட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கேவிட்டி எங்கே அஃபெக்டட் பார்ட்டோ அங்கே ஃபைனலி டிவைடட் பார்ட்டிகல்ஸாக அப்ளை பண்ணும். The insufflation are used to provide the local effect. Insufflation is provided not systemic, it's a local effect, as in the treatment of air, nose and throat infection with the antibiotics. என்னென்ன antibiotics? Neosporin. Okay, neosporin antibiotics போடலாம். இதெல்லாம் antibioticsலாம் இருக்கு. Produces systemic effect of drugs or produces systemic effect of drugs. Insufflation is used to provide a local effect or systemic effect also. Systemic local effect கொடுக்கும். Local effect எங்க ear, nose and throat infection with the antibiotics or to produce a systemic effect of drugs also can be possible. Local effect கொடுக்கும், systemic effect கொடுக்கும். Next, snuffs என்ன? இதான் ரொம்ப முக்கியமா யூஸ் பண்றது. Snuffs என்ன? மூக்குப்பொடி தான் snuffs, nothing. Okay, finely divided soluble dosage form medicament which are inhaled to the nostrils. Nostrils-ல உள்ள மூக்கு இருக்குல்ல, மூக்கு உள்ள வந்து சின்ன சிலியாட்டிக்ஸ் திங்ஸ் இருக்கும். அது வந்து நாஸ்ட்ரில்ஸ்னு பேர். இந்த நாஸ்ட்ரில்ஸில் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது ஸ்னஃப்ஸ். எடுத்துக்காட்டு மூக்குப்பொடி போடுவாங்கல்ல, அதுதான் இது. ஆனால் அந்த மெடிக்கேட்டில் என்ன போடுறதுன்னா ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் போடுவாங்க, பிராங்கோடைலட்டர்ஸ், டீகன்ஜெஷன் ஆக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் போடுவாங்க. இதுதான் ஸ்னஃப்ஸ். ஈவன் சம் ட்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கோட்டிக் சைக்கோட்ரோபிக் ட்ரக்ஸோட நிறைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி இது அபீன்ஸு இதெல்லாம் சில மூக்கில் போடுவாங்க, பார்த்துங்க. வாயிலையும் போடுவாங்க, மூக்கிலையும் வச்சுக்குவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்னஃப்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் what are the other things is dentifrices. Okay, dentifrices என்ன? கோபால் பல்பொடி தான். dentifrices வந்து என்னது? கோல்கேட் பல்பொடி, கோபால் பல்பொடி, அதான் டோத் பவுடர். ஓகே, பவுடர்ஸ் which are applied with the help of brush or cleaning the surface of teeth. இவ்வளவுதான் கோபால் பல்பொடி அல்லது கோல்கேட் பல்பொடி, இவ்வளவுதான். ப்ராமிஸ் பல்பொடி. It contains a suitable detergent. Okay, it contains suitable detergent or abrasives and flavor. இதுல டிட்டர்ஜென்ட் என்ன? டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ்வலி பெண்டோனைட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் வர இது டென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் வரும்போது கெமிஸ்ட்ரியில் வரும். ஓகே, இங்கே போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம். இந்த இதுக்கு டிட்டர்ஜென்ட் என்ன போடுறாங்க அப்படின்னா வேண்டாம். அப்ராசிவ் மெட்டீரியல்ஸ், கால்சியம் மெட்டாபைசல்பேட், அப்ராசிவ்னாலே அந்த மெட்டீரியல் தான். அண்ட் ஃப்ளேவர், ஆகுவா மென்தா பெப்பரேட்டா, பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் போடுவாங்க. ஓகே, தான். அப்ராசிவ்னா என்ன? கால்சியம் சல்ஃபேட், மெக்னீசியம் கார்பனேட், சோடியம் கார்பனேட், சோடியம் குளோரைடு. இந்த கொஸ்டின் கேட்பான். கால்சியம் சல்ஃபேட், மெக்னீசியம் கார்பனேட் தான், மெக்னீசியம் சல்ஃபேட் இல்லை, பார்த்துங்க. மெக்னீசியம் கார்பனேட், கால்சியம் சல்ஃபேட் ரெண்டும் பார்த்து. கால்சியம் சல்ஃபேட், கால்சியம் கார்பனேட்னு கொடுப்பான் சில வாட்டி, மெக்னீசியம் சல்ஃபேட்னு கொடுப்பான்.
நான் நிறைய கொஸ்டின் பார்த்துருக்கேன், பார்க்காதீங்க. இதில் வந்து கால்சியம் சல்ஃபேட், மெக்னீசியம் கார்பனேட், சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் சோடியம் குளோரைட், தீஸ் ஆர் த அப்ரேசிவ்ஸ். ஓகே, இங்கே பாருங்க, ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஹார்ட் சோப்புங்கிறது டிடர்ஜென்ட், கால்சியம் கார்பனேட். ஓகே, கால்சியம் கார்பனேட், சாக்கரின், சோடியம், பிப்பர்மெண்ட் ஆயில் போட்டாங்க. இப்போ கால்சியம் சல்ஃபேட் கொடுத்துருக்காங்க, மெக்னீசியம் கார்பனேட் கொடுத்துருக்காங்க, அடுத்து சோடியம் கார்பனேட். ஸோ இது ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் பவுடர்ஸ். சிம்பிள் பவுடர்னா காம்பவுண்டர் பவுடர் ஃபார் இன்டர்னல் யூஸ். அப்படின்னா சிம்பிள் பவுடர்னா ஈச் இண்டிவிஜுவல் டோஸ் இஸ் என்க்ளோஸ் பை பேப்பர். அதாவது சிம்பிள் பவுடர் வந்து ஈச் இண்டிவிஜுவல் டோஸ், ஒரு டோஸ் வந்து என்க்ளோஸ் வித் பேப்பர். சிம்பிள் பவுடர் வந்து ஒன்லி ஒன் இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கும். காம்பவுண்ட் பவுடரில் மோர் தென் ஒன் இருக்கும். த மினிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் த பவுடர் ஷுட் நாட் இஸ் அ மோர் தென் 100 மில்லிகிராம். சிம்பிள் பவுடரில் 100 மில்லிகிராம் இருக்கணும், மேலே இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் நாட் லெஸ் தென், அதான் நாட் லெஸ் தென் 100 மில்லிகிராம் இருக்கணும். அடுத்து வந்து சிம்பிள் பவுடரில் சிம்பிள் பவுடர் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எய்தர் இன் கிறிஸ்டலின் ஆர் அமார்ஃபஸ் ஃபார்ம். ஏதாவது இருக்கலாம். சிம்பிள் பவுடரில் ஒன்லி ஒன் தான் இருக்கலாம். இப்போ ஆஸ்பிரின் 300 மில்லிகிராம். ஓகே, அப்போது மேக் த பவுடர் ஃபார் 6 டோசஸ் அப்படின்ட்டு இது வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன். பட் ஆஸ்பிரின் இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பான், 300 மில்லிகிராம் சிம்பிள் பவுடர். இது வந்து சிம்பிள் பவுடரில் ஒன்லி ஒன் இன்க்ரீடியன்ஸாக வச்சுக்கணும். காம்பவுண்ட் பவுடரில் இது ஒரு மோர் தென் ஒன் இருக்கலாம். நாட் லெஸ் தென் 100 மில்லிகிராம், அதை விட குறைச்சிருக்க கூடாது. நெக்ஸ்ட் ஓகே, பவுடர் என்க்ளோஸ் இன் கேட்செட்ஸ். பார்த்துங்க, இந்த கேட்செட்ஸ் நம்மள படிச்சிருக்கோம். இதில் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பார்த்துங்க, கேட்செட்ஸ் ஆர் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம். ஓகே, இன் விச் த ட்ரக் விச் ஆர் மோல்டட் வித் ரைஸ் பேப்பர். இதுதான் முடிஞ்சு போச்சு. மோல்டட் ஃப்ரம் ரைஸ் பேப்பர். ரைஸ் பேப்பர்னு கேட்பான், அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு இதை வச்சு கேட்பான். என்ன ரைஸ் பேப்பர் ஆர் எனி அதர் இது என்னது ரைஸ் விட்டுட்டு வேற தானியங்கள் உள்ள பேப்பர்னு கேட்பான். இதை பற்றி ஞாபகம் வச்சுங்க. கேட்செட்ஸ் ஆர் மோல்டட் ஃப்ரம் ரைஸ் பேப்பர். திஸ் ஆர் மேட் அப் பை போரிங் த மிக்சர் ஆஃப் த ஃப்ளோர். அந்த ரைஸ் ஃப்ளோர் இருக்குல்ல, அண்ட் வாட்டர் பிட்வீன் டூ ஹாட் ரிவால்விங் சிலிண்டர். ஓகே, பாலிஷ்டு ரிவால்விங் சிலிண்டரில் வாட்டர், அந்த ரைஸோடைய ஃப்ளோரையும் வாட்டரையும் போடுவாங்க. கேட்செட்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு என்க்ளோஸ் த நாசியஸ், அதாவது அன்பிளசன்ட், நாசியஸ், பிட்டர், டிசக்ரிபிள் பவுடரை வந்து அதில் போட்டு பண்ணுவாங்க. இந்த டிஃப்ரெண்ட் சைஸ் ஃப்ரம் 0.2 to 1.5 கிராம் ஆஃப் பவுடர். ஓகே, இப்போது கேட்கலாம், கேட்செட்ஸில் எவ்வளோது வால்யூம் ஆஃப் பவுடர் கேன் பி யூஸ்டு அப்படின்னா 0.2 20 கிராம்ஸ்லேருந்து 1.5 150 மில்லி 1500 200 மில்லிகிராம்லேருந்து 1500 மில்லிகிராம் வரையும், அதாவது 0.2 to 1.5 gram of powder can be used for that cassets. Okay, and what is the other thing is sharpened by dipping the water. Okay, water and second and then placed in the tank and swallowed within the draught of water. Draught na solirken, it has to be taken at once. Okay, draught of water. Okay, next types of cassets. என்னது வெட் சீல் கேஷெட்னு ஒன்று இருக்குது, மேடப்பா வித் சிமிலர் கான்வெக்ஸ் ஹாஃபிங் எட்ஜஸ். இதெல்லாம் வந்து அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸு, இதெல்லாம் சாப்டரில் இல்லை, என்ன சொல்கிறேன் பார்த்துங்க. இதில் வந்து வெட் சீல் கேட்செட்னு இருக்குது, ட்ரை சீல் கேட்செட்னு இருக்குது. வெட் சீல் கேட்செட்னா மேடப் ஆஃப் த சிமிலர் கான்வெக்ஸ் ஹாஃப் எட்ஜஸ். த பவுடர் பிளேஸ் இன் ஒன் ஆஃப் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் இஸ் பிளேஸ்டு வித் த எட்ஜஸ் ஆஃப் மாய்ஸ்டன்ட் வித் வாட்டர். ஓகே, விட்டுருங்க அதெல்லாம். ட்ரை சீல் கேட்செட் அப்படின்னா 2 halves இருக்கும், அப்பர் அண்ட் லோயர் half, where the diameter of the upper half is slightly larger. upper half வந்து larger இருக்கும் than the lower half. The powder is filled with the lower half and the upper half is placed like a capsule மாதிரி தான். Then it is sealed with the machines. Okay, this is a one type of catchets, அதாவது dry seal catchet and wet seal catchets. And அடுத்தது வந்து tablets triturates.
The powder is molded into the tablet. It's a hypodermic tablet ன்னு போடுவாங்க. Tablets, trichurates are hypodermic tablets. ரெண்டு equal மாதிரி தான் இருக்குது. Flat circular disc shaped usually contains the uh, potent substances. It is used to come in potent substances which is mixed with the lactose, dextrose, or diluents. The mold consists of upper perforated plate, lower plates having hard pegs. The mold are generally available in several size range from 30 to 250 milligram. Tablet triturates இது ஒன்று வேணாம். டேப்லெட் ட்ரைச்சுரேட்ஸோட அளவு எவ்வளவு 30 to 250 milligram. அது தெரிஞ்சா போதும். ஓகே, அவ்வளோதான் டேப்லெட் ட்ரைச்சுரேட்ஸ். Next is preparation of tablet triturates. The solid medicaments along with the diluent are powdered and converted into the stiff paste 60% with 60% alcohol. Tablet triturates la 60% alcohol அதாவது diluentum powder இது மெடிக்கமெண்ட் இது ட்ரக்ஸையும் சேர்த்து 60% alcohol ஸ்டிஃப் பேஸ்டா பண்ணிக்கணும். The paste is pressed and the upper perforated plate using the spatula. பெர்ஃபரேட்டட் பிளேட்ஸ்னால் என்ன இருக்குது, கரண்டியில் வச்சுட்டு ஸ்பாட்சில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம். ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா பிளேஸ் வந்து லோயர் பிளேட். த லிட்டில் ப்ரெஷர் இஸ் அப்ளைடு ஓவர் த டாப் பிளேட் டு மூவ் டவுன். அதாவது ரெண்டு பிளேட் இருக்கும், முறுக்கு சுடுறது மாதிரி ரெண்டு பிளேட் இருக்கும்ல, லோயர் பிளேட்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க. அதுலேருந்து கீழே வந்து டேப்லெட் கீழே வந்துடும். அதை திருப்பி அதை ட்ரை பண்ணி வச்சுருவாங்க. கிளியராக இருக்கும். ரெண்டு முறுக்கு சுடும்போது மேலே ஒரு அச்சு வச்சுட்டு கீழே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அதே போல தான் இது, வேற ஒன்றும் இல்லை. ட்ரைச்சுரேட்ஸ். தென் பவுடர்ஸ் இன்வால்விங் ஸ்பெஷல் ப்ராப்ளம்ஸ். பவுடர்ஸ் இன்வால்விங் ப்ராப்ளம் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் பார்ப்போம், கேம்ஃபர், மென்தால், ஓகே, இதெல்லாம் வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ். அதெல்லாம் பவுடரில் பண்ண முடியுமா, அதில் ஒரு சில டாஸ்க் இருக்குது. அப்புறம் ஹைட்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ், டெலிகோசன் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து ரேப்பப் பண்ணணும், அது ஒரு ப்ராப்ளம். எஃப்ளாரசன் பவுடர், ஏன்னா இட் வில் ரிலீஸ் அ வாட்டர் மாலிகூல். வாட்டர் மாலிகூல்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும், அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். யூட்டோடிக் மிக்சர்ஸ்னால் என்ன, சில டூ பவுடர்ஸ் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து அது பிகம்யா லிக்விஃபைட் ஆகிரும், அது பேர் யூட்டோடிக் மிக்சர் அப்படின்னு. அதோட ரிலேட்டிவ் டெம்பரேச்சர் வந்து அதோட நார்மல் ரிலேட்டிவ் டெம்பரோட லோயர் டெம்பரேச்சர் ஆனோடனே தட் பிகம் ஏ லிக்விஃபைட் ஆயிரும். அதான் யூட்டோடிக் மிக்சர். புரிஞ்சுங்க. யூட்டோடிக் மிக்சர்னா என்னது, when the two powders are mixed together it become a liquefied. camphor, menthol அதோட சேர்த்து கெஃபின் அதோட பண்ணும்போது it become a liquefied ஆயிரும். ஓகே, இது யூட்டோடிக் மிக்சர். அடுத்து லிக்விட்ஸ் வந்து நம்ம பேப்பரில் பேக் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். I'll come to you. எப்படி அப்படின்னா, பொட்டாசியம் குளோரைடு பவுடர் இருக்குல்ல, பொட்டாசியம் பவுடருடைய எனி சான்ஸ் ஆஃப் மிக்சிங் வித் டானிக் ஆசிட் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ்ப்ளோஸ் ஆகும். எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா வெடிக்கிற மாதிரி வந்துடும், அதுவும் வரும். இப்போ பாருங்க. அடுத்து பொட்டன் ட்ரக்ஸ், அட்ரோபின், டிசாக்ஷன், இது போல பொட்டன் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் cannot be, it needs some problematic, cannot be wrapped. இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம். என்னென்ன ப்ராப்ளம், வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ், ஹைட்ரோஸ்கோபிக், இதெல்லாம் ஃபார் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ அம் டெல்லிங் யூ. அண்ட் எஃப்ளாரசன் பவுடர் வந்து பண்ண முடியாது. அண்ட் யூட்டோடிக் பவுடர்ஸ் அதை வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வேணும். லிக்விட்ஸ் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவுடர்ஸ் வெரி கேர்ஃபுல். பொட்டன் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளமெட்டிக்ஸ் இந்த பவுடர் ரேப்பிங். நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க. இதில் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வெஜிடபிள் ட்ரக்ஸ் கண்டென்ஸ் வாலடைல் ஆயில்ஸ். பாருங்க, பாருங்க, இந்த volatile camphor and essential oils may happen on incorporation. menthol இருக்குல்ல, menthol வச்சு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது அது வாலடைல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ரேப் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொன்னோம். திஸ் இஸ் பிரிவெண்டட் ஆர் மினிமைஸ்ட் பை டபுள் ரேப்பிங் சிஸ்டம். பார்த்துங்க, இப்போ வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸை அதோட வாலடைலைசேஷனை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால் டபுள் ரேப்பிங் சிஸ்டத்தை பண்ணுறான். அப்போ டபுள் ரேப்பிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா? அப்போ டபுள் ரேப்பிங்ஸ்னா இன்னர் ஒரு ரேப் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கு மேலே இன்னொரு ரேப் பண்ணணும். அது என்ன ரேப்பு அப்படின்னா, இன்னர் ரேப் வந்து பை வேக்ஸ் பேப்பர் அண்ட் அவுட்டர் ரேப்பர் பை திக் பேப்பர்.
அவுட்டர் ரேப் வந்து எதுனாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்னர் ரேப் வந்து எப்பவுமே டபுள் ரேப்பிங்ல வேக்ஸ் பேப்பரை வச்சு பண்ணலாம். எதுக்காக? இந்த வாலடைல் சப்ஸ்டன்சஸ் கேன் பி பண்ண, அதாவது இதுல வந்து 2 தான் பண்ணக்கூடாது. 2 பவுடரா பண்றது இல்ல. நல்லா கேட்டுங்க. ஒரே பவுடர் தான். அந்த பவுடரை வந்து டபுள் ரேப் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரேப் வந்து வேக்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ரேப் வந்து என்னது? செகண்ட் ரேப் வந்து இது திக் பேப்பர். இஸ் இட் ஆடிபிள்? ஐ எம் monotonously talking to you. Is it listening or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, because சேவ் பண்றது மாதிரி இருக்கான்னு தெரியல. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு பார்க்கணும். ரைட். அட் த ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் டெலிகோசன் சப்ஸ்டன்சஸ். இதுல என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இது பார்த்துங்க. ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னா என்னது? அப்சார்ப் த மாய்ச்சர். அதோட விட்டுருது. அதுதான் ஹைக்ரோஸ்கோபிக். டெலிகோசன்ட்னா என்னது? இட் அப்சார்ப் த மாய்ச்சர் அண்ட் பிகம்ஸ் எ லிக்விட். சோடியம் குளோரைடு, அமோனியம் குளோரைடு எல்லாமே இங்க பாருங்க. சோடியம் குளோரைடுனா உப்பு பார்த்துங்க. அமோனியம் குளோரைடு, ஃபெனோபார்பிட்டோன் ட்ரக்ஸ் பார்த்தா ஃபெனோபார்பிட்டோன், சோடியம் புரோமைடு, பொட்டாசியம் சிட்ரேட், ஜிங்க் குளோரைடு, இது எல்லாமே இட் அப்சார்ப் த மாய்ச்சர் அண்ட் பிகம்ஸ் எ லிக்விட், மாறிடும். அப்போ அது மாதிரி இதை எப்படி பண்றது? ப்ரிப்பேர் இன் கிரானுலர் ஃபார்ம். இதை வந்து இது மாதிரி என்ன செய்யறது அப்படின்னா, இதை வந்து கிரானுலர் ஃபார்மா மாற்றணும். ஷுட் நாட் பி ஃபைன்லி பவுடர். இதை வந்து பவுடரா ஆக்கக்கூடாது. இது மாதிரி மெட்டீரியலை ஃபைன்லி பவுடரா ஆக்கிடக்கூடாது. அப்போ வந்து அந்த கடையில் விற்கிற சால்ட் இருக்குல்ல, அது போல ஃபைனாக சோடியம் குளோரைடு ஆனப்போ உடனே தண்ணியாக தான் ஆயிரும். அப்புறம் என்ன செய்யணும்? காஷன், டபுள் ராப்பிங். ஓகே, டபுள் ராப்பிங் பண்ணோம். அப்புறம் இட் ஷுட் பி கெப்ட் இன் ஹியூமிட் வெதர். ஹியூமிட் வெதர் என்னது? அதை ஈஸியாக கசிய விட அளவுக்கு ஃபர்தர் ராப்பிங் இந்த பிளாஸ்டிக் பேப்பர். பார்த்துங்க, இப்போ டபுள் ராப் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு மேலே எல்லாத்தையும் வித்து பிளாஸ்டிக் பேப்பர் ஆர் அலுமினியம் ஃபோயிலில் வச்சு பண்ணணும். எதை? ஹைக்ரோஸ்கோபிக் அண்ட் டெலிகோசன் சப்ஸ்டன்சஸை எப்படி பண்ணணும்? டபுள் ராப்பிங், அப்புறம் ஃபர்தர் ராப்பிங் வித் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் ஆர் அலுமினியம் ஃபோயில் வச்சு பண்ணணும். பார்த்துங்க, டபுள் ராப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடணும். அடுத்து ராப்டு வித் பிளாஸ்டிக் பேப்பர் ஆர் அலுமினியம் ஃபோயில் வச்சு பண்ணிடணும். இது ஹைக்ரோஸ்கோபிக் டெலிகோசன். என்னென்ன மெட்டீரியல் பார்த்துக்க? ஃபினோபார்பிட் ட்ரக்ஸ் பார்த்தா ஃபினோபார்பிட்டோன் பார்த்துங்க, அண்ட் சைக்காட்டிக்ஸ் அண்ட் ஜிங்க் குளோரைடு, அலுமினியம் புரோமைடு, அமோனியம் குளோரைடு, சோடியம் அயோடைடு, சோடியம் குளோரைடு எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் what is a efflorescence? I think. What is a efflorescence powder? Okay, it is clearly mentioned. Some crystalline substances liberate the water. பார்த்துங்க, இது வந்து it will donate the water of crystallization and exposure to humid exposure. அது வந்து humid அட்மாஸ்பியர் வந்து மீட் அவுட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள வாட்டரோட கிறிஸ்டலைசேஷனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடும். during the trituration becomes a water or liquefy. இங்க பாத்துங்க, it liberate. This also liquefy ஆயிரும், பட் டெலிகோசன்ட் ஆல்சோ லிக்விஃபைட் ஆயிரும். அது இப்படி அப்சார்ப் பண்ணிட்டு லிக்விஃபைட் ஆயிரும். இது வந்து டொனேட் பண்ணிட்டு லிக்விஃபை ஆயிரும். எடுத்துக்காட்டு கெஃபின். எஃப்ளாரசன்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கெஃபின், சிட்ரிக் ஆசிட், ஃபெரசல்பேட். சொன்னா அதேதான். கெஃபின், சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபெரசல்பேட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த எஃப்ளாரசன்ட் பவுடர். இது என்ன திருப்பி சொல்றேன்? Some crystalline substances that will liberate the water molecules, okay, to meet when it is exposed to the humid atmosphere. Whether the humid or the high humid னு வெச்சுங்களேன், பண்ணும்போது it will liberate the water of crystallization. During the trituration சமயத்தில் it becomes a water wet or liquefy ஆயிரும். எடுத்துக்காட்டு கெஃபின், சிட்ரிக் ஆசிட், ஃபெரஸ் சல்ஃபேட், இதெல்லாம் வந்து எஃப்ளாரசன்ட் பவுடர். இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, யூசிங் கரஸ்பாண்டிங் அன்ஹைட்ரஸ் சால்ட். இப்போ அப்படின்னா அன்ஹைட்ரஸ் சால்ட்னா என்னது? இப்போ கெஃபின் சால்ட்னு வச்சுங்களேன், அன்ஹைட்ரஸ் கெஃபின், அவ்வளோதான். அன்ஹைட்ரஸ் சிட்ரிக் ஆசிட், அதெல்லாம் வாட்டர் மாலிகுல் இல்லாத டோட்டலாக லயோஃபிலைஸ் பண்ணி சிட்ரிக் ஆசிட் எல்லாத்தையும் லயோஃபிலைஸ் பண்ணோம்னா தட் பிகம்ஸ் அன்ஹைட்ரஸ். நோ வாட்டர் மாலிகுல் வில் பி அவைலபிள். ஃபெரசல்பேட்டை லயோஃபிலைஸ் பண்ணோம்னா அன்ஹைட்ரஸ். ஸோ யூசிங் கரஸ்பாண்டிங் அன்ஹைட்ரஸ் சால்ட். யூஸ் ஆஃப் இனர்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் பை மிக்சிங் பிஃபோர். இனர்ட் சப்ஸ்டன்சஸை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனர்ட் சப்ஸ்டன்ஸை போடணும் வித் அதர் இன்கிரீடியன்ஸ். ஓகே, சிம்பிள் இஸ் அன்ஹைட்ரஸ் சால்ட் யூஸ் பண்ணோம், மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இனர்ட் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து யூஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். அடுத்து யூட்டடிக் பவுடர். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் அ யூட்டடிக் பவுடர்? When two or more substances mixed together, they liquefy.
பவுடர் தான் பண்றோம், மிக்ஸ் பண்றோம், ஆனா லிக்விஃபை ஆகும். என்னது? வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ்? This is due to the formation of new compound. Formation of new compound which has a lower melting point than the relative temperature. இப்போ மென்தாலுக்கு ஒரு ரிலேட்டிவ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும், கேம்ஃபர் எல்லாத்துக்குமே ரிலேட்டிவ் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அதோடைய இன்னொரு சிட்ரிக் ஏதோ ஒரு ட்ரக்ஸ், அதர் ட்ரக்ஸ் வந்து ஆஸ்பிரினோ ஏதோ பண்ணும்போது தட் பிகம் ஏ லிக்விஃபைட் ஆயிரும். ஏன்னா அதோடைய மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து லோயர் தன் ரிலேட்டிவ் டெம்பரேச்சர், அதனால லிக்விஃபை ஆயிருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சா? when the two or more substances is mixing together it becomes a liquefy because of the it reaches the melting point, the new compound, it forms a new compound, and the new compound ஓட melting point is lower than the relative னா அது இண்டிவிஜுவல் பவுடரோட டெம்பரேச்சரோட குறைச்சிருக்கிறதுனால it becomes a liquefy ஆயிருது. அதுக்கு மென்தால், தைமால், கேம்ஃபர், ஆஸ்பிரின், ஃபினாசிடின் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். What is the solution for that? இது எப்படி பவுடர் இதை பேக் பண்ணோம்? There are two methods are available. Dispense as a separate set of powders. அப்போ மென்தால், தைமால் இது மாதிரி இதை தனியாக வச்சுக்கணும், அது ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும். அடுத்து இன்னொரு ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். தி செப்பரேட் செட் ஆஃப் பவுடர்ஸ் வித் டைரக்ஷன் தட் ஒன் செட் ஷல் பி டேக்கன் அட் ஒன் செட். அதாவது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுமா, அதை டிஃப்ரெண்ட் செட்டு எத்தனை டோஸ் இருக்கோ அத்தனை டோஸ்க்கு போட்டுக்கணும். அல்லது யூஸ் ஆஃப் இனர்ட் அப்சார்பன்ட் லைக் மெக்னீசியம் கார்பனேட் பார்த்துங்க. டூரிங் யூடிலிட்டி மிக்சரோட inert material, the inert materials added to the utility mixer is what? Magnesium carbonate. The inert substances added to the utility mixer is called what? Magnesium carbonate. நல்லா தெரிஞ்சுங்க. Two methods பண்ணலாம். Dispense in separate set of powders. Separate set of powders for the direction one set shall be taken at a one dose. அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கலாம். அல்லது inert material magnesium carbonate has to be mixed with gently. அதை பண்ணிக்கலாம். Right? Next one is yes. Other powder என்ன? Liquids. Sometimes liquid medicaments are able to incorporate into powder. அது this also happening. அப்போ என்ன செய்யலாம்? ஸ்மால் குவான்டிட்டி மிக்ஸ்டு வித் பவுடர் இன்கிரீடியன்ஸ் இன் த ஃபார்முலா. ஓகே. லார்ஜ் குவான்டிட்டி அப்படின்னா அப்சார்பன்ட் கொடுக்கணும். லிக்விட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் டிங்சர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். லிக்விட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் டிங்சர்ஸ் எவாபரேட்டட் டு கான்சன்ட்ரேட் மாஸ் அண்ட் அப்சார்பன்ட் இஸ் ஆடட் அண்ட் அப்சார்பன்ட் என்னது? ஆடட் அண்ட் கெயின் த சப்ஜெக்ட் டு எவாபரேஷன்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் நாட் நீடட். ஒன்று முக்கியமான பாயிண்ட் இல்லை இருக்க மாதிரி தெரியல. லிக்விட் ஆல்சோ ஒன் பாயிண்ட் வாங்கி ஞாபகம் வச்சுக்க. லிக்விட் ஆல்சோ கேன் பி sometimes incorporated the powder form by absorbent. ஒரு அப்சார்பண்ட் மூலமாக அந்த டிங்சர் இது போல வாலட்டைல் மெட்டீரியலை வந்து சில அப்சார்பண்ட் மூலமாக வச்சுட்டு அது மூலமாக பவுடர் ஆக்கலாம் அப்படின்னு இருக்குது. ரைட்டு. அடுத்து இந்த பாயிண்ட் வந்துருச்சு. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவுடர் என்ன? எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவுடர்னா என்ன? இது பாருங்க. When a oxidizing substances like potassium chloride, okay, when the oxidizing substance like potassium chloride is mixed with the reducing substances such as tannic acid. Oxidizing substances potassium chloride, reducing substances tannic acid mix பண்ணும்போது the chance of violent explosion அடி வரது chances இருக்கு. This is a notice of caution. அப்போ எப்பவுமே பொட்டாசியம் குளோரைடு டானிக் ஆசிட் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிற பாயிண்ட் we are taking. சொல்யூஷன் என்ன? as far as possible such prescription should not be dispensed. அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா டிஸ்பென்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் the powder of each ingredient separately in a mortar and mix them lightly. எப்படி? powder each ingredient separately and dispense them separate powder paper with a suitable direction. அப்போ அது மாதிரி இந்த பொட்டாசியம் குளோரைடு அல்லது டானிக் ஆசிட் மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரெண்டு செப்பரேட் பவுடரில் செப்பரேட் ரேப்பரில் டிஸ்பென்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. பட் வெரி காஷன், இட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்பென்ஸ்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்பென்ஸ்டு போட்டான். இஃப் அஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் சச் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஷுட் நாட் பி டிஸ்பென்ஸ்டு. இன்கேஸ் ஏதாவது சர்டன் திங்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஷுட் பி டிஸ்பென்ஸ்டு செப்பரேட் பேப்பர் செப்பரேட்லி. ஷுட் நாட் மிக்ஸ் டுகெதர். பார்த்துங்க, இன்கம்பேட்டிபிள் இதில் வரும்.
Next is granules. Okay, powder படிச்சாச்சு. இப்போ next is granules. ஆ இப்போ geometrical method of dilution இருக்குல்ல அதை பற்றி முதல்ல படித்தோம். பொட்டன் ட்ரக்ஸ் வந்து the substances having maximum dose of less than 60 mg of poison substances. Okay, அது மாதிரி இருக்குது small quantities பொட்டன் drugs should not be weighed in dispensing balance. அதாவது ஸ்மால் டிஸ்பென்சிங் பேலன்ஸில் பொட்டன் ட்ரக்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ண முடியாத சப்ஸ்டன்சஸில் சொல்யூஷன் என்னது அப்படின்னா ஜாமெட்ரிக்கல் டைலூஷன் மெத்தட். பட் டைலூட் லைக் லாக்டோஸ் இஸ் ஆடட் டு பொட்டன் ட்ரக் டு மேக் ஏ வெயபிள் குவான்டிட்டி. வெயபிள் குவான்டிட்டியாக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு லாக்டோஸ் ஆட் பண்ணலாம். ட்ரக் இஸ் ட்ரைச்சுரேட்டட் அண்ட் மிக்ஸ்டு வித் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் டைலூவன்ட் ஃபாலோட் பை ட்ரைச்சுரேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் லாக்டோஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி இப்போ 20 + 20 பிகம் 40, திருப்பி 40 மில்லிகிராம் டைலூட் பண்ணி 80 ஆகும். இப்படியே ரிமைனிங் குவான்டிட்டியை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வர்றதுக்கு தான் ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டைலூஷன். நத்திங் பட் ஈஸி. புரிஞ்சா 20 மில்லிகிராம் அதாவது 60 மில்லிகிராம் கிலோ உள்ள பொருள் தான் பண்ணோம். அப்போ 60 மில்லிகிராமில் 20 மில்லிகிராம் எடுத்துக்கிறோம். 20 மில்லிகிராம் ப்ளஸ் 20 மில்லிகிராம் லாக்டோஸ் போட்டு 40 மில்லிகிராம் ஆயிரும். திருப்பி 40 மில்லிகிராம் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ளஸ் 40 மில்லிகிராம் லாக்டோஸ் போட்டு 80 மில்லிகிராம். திருப்பி எவ்வளோ ரெக்கவர் வேணுமோ அதை அவ்வளோக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் ஜாமெட்ரிக்கல் மெத்தட் ஆஃப் டைலூஷன். ஈஸியர் ரைட். அடுத்து கிரானியூல்ஸ். ஓகே, கிரானியூல்ஸ்னால் என்ன, எதுக்கு, வாட் இஸ் அ பர்போஸ்? Granules are aggregation of fine particles, okay, of powders in a mass of spherical shape la granules பண்ணிக்கலாம். Okay, the prepared for the solids which are to be administered orally in a large quantities. இப்போ நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து கிரானியூல்ஸாக பண்ணி அதை வந்து பாட்டில் அடைச்சி திருப்பி அட்மிக்சர் பண்ணுவாங்க. சில வாட்டி கிரானியூல்ஸ் லைக் ஒமிப்ரோசோல்ஸ் எல்லாம் கிரானியூல்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. அது கோட் பண்ணி கேப்சூல் அடைச்சி வைப்பாங்க. They cannot prepared as a tablets or capsules because it's a large dose. Okay, லைக் ப்ரோட்டீன் பவுடர்னு வச்சுக்கலேன், ப்ரோட்டீன்யூல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ப்ரோட்டீன்யூல்ஸ் வந்து கிரானியூல்ஸை தான் வச்சுருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. அதை வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டி வச்சுக்கணும், டின்னில் வச்சு கிரானியூல்ஸை வச்சு அதை அடைச்சி கொடுப்பாங்க. இதே சமயத்தில் சில ஹார்மோன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், பிளான்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, அதுவுமே கிரானியூல்ஸ் மெட்டீரியல்ஸில். சில ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரானியூல்ஸ் இதில் பண்ணுவாங்க. இதுவும் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸில் கிரானியூல்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டாப்பாக இருக்கும். இங்கே மெடிசன்ஸில் லிமிட்டட் தான் பார்த்துங்க. இப்போது ப்ரோட்டீனூல்ஸ் வந்து முக்கியமாக எடுத்துக்காட்டு. அது தட் பிகம்ஸ் கிரானியூல்ஸ் இந்த டின் அல்லது வேறு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு டிஸ்பென்ஸ் சச் பவுடர் இந்த ஃபார்ம் பிகாஸ் இட்ஸ் பிட்டர் ஆர் நாசியஸ் டேஸ்ட். ஓகே, நாசியஸ் பிட்டர் டேஸ்ட்டுக்காக இதை கிரானியூல்ஸாக மாற்றுவாங்க. டிஃபிகல்ட் டு கன்வெர்ட் இன் த லிக்விட் பிகாஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம்னால டிஃபிகல்ட்டாக பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஒன்லி ஆல்டர்னேட்டிவ் வேஸ் ப்ரிப்பேர் த கிரானியூல்ஸ். ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கிரானியூல்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் விற்க முடியும். Next is method of preparation of granules. Drug is mixed with the sweetening agent, coloring agent and suitable granulating agent. Drug வந்து mix பண்றோம். Coloring agent, sweetening mix பண்ணிட்டு then suitable திருப்பி தேவையான அளவுக்கு சால்வெண்ட் போட்டு டம்ப் மாஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இந்த டாம் மாஸை திருப்பி சல்டையில் போட்டு மெஸ் சீவ் நம்பர் 10ல் 10ங்கிறது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, 10ல் வந்து பண்ணுறோம். பண்ணி கிரானுல்ஸ் வருது. திருப்பி எவ்வளோ ட்ரை பண்ணணும், 60 டிகிரி இதில் ஹாட் ஏர் ஓவனில் ட்ரை பண்ணுறோம். அண்ட் தென் ட்ரைடு கிரானுல்ஸ் ஆர் பாஸ்டு த்ரூ த சீவ் நம்பர் 20. திருப்பி ட்ரை பண்ண பிறகு அதை வந்து இதோட சீவ் நம்பர் 20 இந்த நம்பர் போக போக சைஸ் வந்து பெஸ்ட் சைஸ் குறையும். 20 நம்பரில் சீவ் பண்ணுறோம். தென் ஸ்டோர்ட் இன் த ட்ரை க்ளோஸ் மவுத்டு பாட்டில்ஸ், ட்ரை ஒயிட் மவுத்டு பாட்டில்ஸில் பண்ணுறாங்க, க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. நவடேஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கிரானியூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் மோர் ரீகான்ஸ்டியூஷன். ஃபர்தர் ரீகான்ஸ்டியூஷன் முதல்ல சொன்னது தான். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கிரானியூல்ஸை இப்படி தான் தயார் பண்ணுறாங்க. மெத்தட் ஆஃப் ப்ரிப்பேர் கிரானியூல்ஸ். தென் இதுக்கு பிறகு எஃபர்வெசன்ட் கிரானியூல்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இந்த எஃபர்வெசன்ட் கிரானியூல்ஸை எப்படி தயாரிக்கிறது, எஃபர்வெசன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும். எஃபர்வெசன்ஸ்னால் ஒன் அல்கலைனு ஒன் வீக் அல்கலைன் வீக் ஆசிட் அதோடு சேரும்போது எப்பவுமே எஃபர்வெசன்ட் ஃபார்ம் ஆகும், எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ இங்கே என்ன வீக் ஆல்கலை சோடியம் பைகார்பனேட். ஓகே, சோடியம் பைகார்பனேட்டோட இட் இஸ் அண்ட் சிட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் டார்டாரிக் ஆசிட் இதை போடும்போது இது ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் போது அதுதான் வந்து எஃபர்வெசன்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த எஃபர்வெசன்ட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு தட் பிகம் என்ன செய்யும், தட் பிகம் ஏ ஆன்டாசிட் ஆர் ஆன்டிஃப்ளாட்டுலன்ஸாக மாறி தட் வில் ஆக்ட் அஸ்
that will produce a therapeutic effect. That produce a therapeutic, that is a myth here. படிக்கிறோம் கேளுங்க. Effervescent granules are coarse to very coarse powder containing medicinal agent is in a dry mixture usually composed of sodium bicarbonate. Okay, sodium bicarbonate is weak alkali, citric acid and tartaric acid. When added to the water, all three, the acid and the base react to form a carbon dioxide, resulting effervescence. The effervescence கேட்டுங்க, the dose போட்டிருப்பான், the effervescent powder should be taken within the effervescence get subsides அப்படின்னு போட்டிருப்பான். effervescence subside ஆகிறதுக்குள்ளேயும் சாப்பிட்றணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். the resulting carbonated solution mask the undesirable taste. எதுக்காக அது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இந்த கார்பனேட்டட் வாட்டர் எஃபர்வசன்ட், ஏன்னா அது வந்து அன்டிசரபிள் டேஸ்ட் ஆஃப் மெடிசனல் ஏஜென்ட். சம் மெடிசனல் ஏஜென்ட் கொடுக்கும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து கசப்போ அல்லது வந்து அன்பேலட்டபிளாக இருந்துச்சுன்னா, இது போல் எஃபர்வசன்ஸ் வந்ததுனால தட் வில் மாஸ்க் த டிசரபிள் டேஸ்ட் ஆஃப் மெடிசனல் ஏஜென்ட், அதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இந்த எஃபர்வசன்ட் டேப்லெட்ஸ் ஆர் கிரானுவல்ஸ் ஆர் இன்டெண்டட் டு பி டிசால்வ்ட் இன் வாட்டர் பிஃபோர் யூஸ். அதான் எஃபர்வசன்ட் டேப்லெட்ஸ் அல்ல கிரானுவல்ஸ், ஈனோலாம் பவுடர்லாம் வந்திருக்குல்ல, இதெல்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறது எதுக்கு? ஏன்னா எஃபர்வசன்ட் வரணுங்கிறதுக்காக, எஃபர்வசன்ட்டு வரணுங்கிறதுக்காக பண்ண சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை எப்படி ரேப் பண்றது, அது முக்கியமான கொஸ்டின். எஸ், எப்படி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. கிரானுவல்ஸ் வந்து தயாரிக்கிற மெத்தட் என்னென்ன மெத்தட் இது கேட்பாங்க ஒன் வேர்டில். ட்ரை ஆர் ஃபியூஷன் மெத்தட் ஆர் வெட் மெத்தட். ஓகே, வெட் கிரானுலேஷன் மெத்தட் ஆர் ட்ரை மெத்தட் அப்படின்னு இருக்கு. வெட் கிரானுலேஷன்னா நார்மலாக தான் வாட்டரை வந்து சி இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் பைண்டிங் ஏஜென்ட் என்ன, இந்த எஃபர்வசன்ட் கிரானுவல்ஸ் நான் சொல்றது சோர்ஸ் ஆஃப் பைண்டிங் ஏஜென்ட்டுக்கு வாட்டர் சோர்ஸ் என்னப்பா இங்கே? சிட்ரிக் ஆசிட். சிட்ரிக் ஆசிட் என்ன இருக்கு? அதில் வாட்டர் இருக்குல்ல, வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் இருக்கு. அது தட் வில் கிவ் த வாட்டர். ஓகே, அதில் வந்து வாட்டரில் வந்து மாய்ஸ்சரிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். இந்த மெத்தட் ஆல் பவுடர் மஸ்ட் பி அன்ஹைட்ரஸ். ஸோ த இல்லை ஆல் பவுடர் ஷுட் பி அன்ஹைட்ரஸ் ஃபார் as long as the water is added to the moistening agent. Okay, the source of binding agent is not a water of crystallization. இங்கே வந்து the source of, wait, somebody is joined. யாரோ போய் ஜாயின் பண்றாங்க. எனிவே see இந்த வெட் கிரைண்ட் மெத்தட்ல சோர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து என்ன, நாட் ஃபார் த வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஓகேயா, அதனால வாட்டர் இஸ் ஆடட் மாஸ் பவுடர் ஃபார் த மாய்ஸ்சரிங் ஏஜென்ட். ஸோ அதனால எல்லா பவுடரும் அன்ஹைட்ரஸ் பவுடராக தான் வாட்டர் ஆட் பண்ணுற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணணும். ஜஸ்ட் எனஃப் லிக்விட் இஸ் ஆடட் டு ப்ரிப்பேர் ஏ மாஸ் ஆர் ப்ராப்பர் கன்சிஸ்டன்சி இந்த கிரானுவல்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட். இது வந்து வெட் கிரானுலேஷன் மெத்தட். இதில் வெட் கிரானுலேஷன் மெத்தடில் வாட்டர் தான் ஆட் பண்ணுறோம். இதில் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் சிட்ரிக் ஆசிட்லேருந்து வராது, ஏன்னா அன்ஹைட்ரஸ் கேட்கலாம். வெட் கிரானுலேஷன் மெத்தடில் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் ஆடட் இன் ஏ அன்ஹைட்ரஸ் ஃபார்ம் ஆர் கிறிஸ்டலைஸ்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து அன்ஹைட்ரஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் வெட் கிரானுலேஷன் மெத்தடில். அடுத்து ட்ரை கிரானுலேஷன் மெத்தட் பார்ப்போம். இன் ஃபியூஷன் மெத்தட் ஆர் ட்ரை கிரானுலேஷன் மெத்தட் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஹீட் ஆர் in fusion method the one molecule of water, okay, for each molecule of citric acid act as a binding agent. Okay, water present in the each molecule. One the fusion method la the substances la one molecule la water citric acid la or molecule water la that will act as illa water add பண்ண போறதில்ல, that will act as a binding agent for the mixing the powder. Before mixing the powder all crystals are powdered and then இதில் வந்து அன்ஹைட்ரஸ் சால்ட்டு போடலை, இதில் நார்மல் கிறிஸ்டல் சால்ட் தான் போடுறோம். ஏன்னா அதில் உள்ள வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் பிகம் ஏன் மாய்ஸ்சரிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது. பார்த்துங்க, இதில் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் பிகம் மாய்ஸ்சரிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது. தென் அதோட சேர்த்து அதில்
சேர்த்து பைண்ட் அது மாஸ் ஆயிரும். ஸோ ஆஃப்டர் மிக்சிங் த பவுடர் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் த 34 டிகிரி டு 40 டிகிரி செல்சியஸில் பவுடர் பிளேஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ இந்த பாருங்க, சோடியம் பைகார்பனேட், சிட்ரிக் ஆசிட். ஓகே, சிட்ரிக் ஆசிட் கம்மியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது, இது சப்ஸ்டன்சஸ், இது வந்து ஆக்டிவ் இன்கிரீடியன்ஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் இஸ் heating causes a reduce or crystallization from the citric acid, causing softening the powder. When it is reached to the concentrate, removed from the oven and rubbed through the sieve. Sieve number 4 produces large granules. Sieve number 8 produces medium size granules. Sieve number 10 produces small granules. Okay, and hot இதில் வந்து dry heat, dry at 54 degree Celsius and transfer to the airtight container. இவ்வளோதான் பொறுத்த ட்ரை கிரானுலேஷன். இவ்வளோதான் பவுடர் அண்ட் கிரானுல்ஸ் முடிஞ்சு. Thank you for the granules as a theory. Let us go for MCQs. Okay. Powders are classified as what? Bulk powder for external use. Okay. Bulk powder for external use. Yes. Simple and compound powder for internal use. Powders enclose. Wait. All of the above. Yeah, wait. I'll just come to it. Yes. Powders are classified as bulk powder for external use, simple and compound powder for internal use. Powders enclosed in catchets and all this above. All this above is a right answer. Okay. We'll go for explanation. See this very clearly. Bulk powder for internal use இருக்குது, bulk powder for external use முன்னாடி படிச்சது தான். Simple and compound powder for internal use. Powder enclosed in catchets. Okay. அதில் drying, dusting powder, surgicals, medical இருக்கு, insufflation எல்லாமே முதல்ல படிச்சது தான். I'll tell you. Next is compound tragacan. முக்கியமானது, இந்த compound tragacan powder is used when the vehicle is other than. Okay, the compound tragacan powder is used when the vehicle is other than water, ethanol, chloroform or both A and C. இது மேபி உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். இது வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின். இது ஆன்சர் வந்து போத் ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் சி, வாட்டர் அண்ட் குளோரோஃபார்ம். அதாவது காம்பவுண்ட் ட்ரக் போர்டு வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த வெஹிக்கிள் வந்து அதாவது சொல்யூஷன் வந்து லிக்விட்னு படித்தோம் பார்த்தியா, லிக்விட் ப்ரிப்பரேஷன் மூலம் பண்ணோம் பார்த்தியா, அதில் சொல்லலை. அதில் வந்து வாட்டர் அதாவது குளோரோஃபார்மே யூஸ் பண்ணாமல் இருக்க சமயத்தில் ட்ரக்காந்த் பவுடர் வந்து யூஸ் ஆகுது. பிகாஸ் தட் வில் பி அ மியூசுலேஜ்னா அது வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதுதான் வந்து ஆன்சர். அதாவது போத்து அதர் தென் பவுடர் இஸ் யூஸ்டு வென் வெஹிக்கிள் இஸ் அதர் தென் வாட்டர் குளோரோஃபார்ம் இல்லாத சமயத்தில். இதெல்லாம் வாலட்டைல் தான். இப்போ எத்தனால் இருக்கும்போது கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதான் வாலட்டைல் தான். பட் இந்த வாட்டர் குளோரோஃபார்ம் இல்லாத சமயத்தில் ட்ரக்காந்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க. Next one is, which of the following is not a advantage of powder? Which of the following is a not a advantage of powder? Is sensitive to atmospheric condition, rapid onset of action, not in but easy to swallow in a large bulk, chemical stability as compared to fluid. Chemical stability as compared to fluid. Which one is right? Any answer? Any answer here? A.
Huh? A sensitive. Yes. A sir. A is the right answer. Sensitive அது to, disadvantage. yeah, yes, it's a disadvantage. Okay, right. The compound Trakan powder, okay, அதில் உள்ள powder முதல்ல படிச்சோம்ல அதுக்கு explanation. The compound Trakan powder is used when the vehicle is other than water or chloroform. அது முதல்ல உள்ளது, right. Next one is இதுக்கு இதுக்கு not advantage. It is used both internally and externally. It is more stable than liquid dosage form. Okay, it is right. It is convenient for the physician to prescribe. Okay, on sensitization is faster. Sensitization is faster as compared to tablet. So easy administration, patient orally dissolving. Upon the sensitization to the atmospheric the correct answer. Dusting powders are medicated dusting powder, surgical dusting powder, effervescent powder, both A and B. A, Huh? B, D. Both A and B. B is the right answer. Very right. அண்ட் அது படிச்சிருப்பீங்க அதுதான் மெடிக்கல் டெஸ்டிங் பவுடர் அண்ட் சர்ஜிக்கல் டெஸ்டிங் பவுடர் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இட் இங்கே பாருங்க இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சர்ஜிக்கல் டெஸ்டிங் பவுடர் இஸ் பின் யூஸ் த பாடி கேவிட்டிஸ் உண்டு அந்த அம்பிளிக்கல் கார்டு அது ஒன்று கேட்கலாம். அம்பிளிக்கல் கார்டு யூஸ் பண்ணுறது என்ன மெடிக்கேட்டடா சர்ஜிக்கல் டெஸ்டிங் பவுடரான்னு ஒன்று கேட்கலாம். ரெண்டாவது ஃபார் இன்வென்ட்ஸ் அதாவது இட் மஸ்ட் பி ஸ்டெர்லைஸ்டு ஹாட் டயர் ஓவன். இப்போ டஸ்டிங் பவுடர் கேட்பான் வரும் பின்னாடி. டஸ்டிங் பவுடர் இஸ் ஸ்டெர்லைஸ்டு பை it is a master heat or dry heat. It is a dry heat. Hot air ovenங்கிறாலே எப்பவுமே dry heatன்னு பார்த்துக்கணும். மாஸ்ட் ஹீட்னா ஆட்டோகிளாவ். மாஸ்ட் ஹீட் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆட்டோகிளாவ். ட்ரை ஹீட்ங்கிறது இங்கே பாருங்க மூணு முக்கியமான ஸ்டெரிலைசேஷன் சொல்லிடுறேன் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு. கேஸஸ் ஸ்டெரிலைசேஷனா எத்திலின் ஆக்சைடு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. கேஸஸ் ஸ்டெரிலைசேஷனா எத்திலின் ஆக்சைடு போடணும். மாஸ்ட் ஹீட்னா ஆட்டோகிளாவ். ட்ரை ஹீட்னா ஹாட் ஏர் ஓவன். இதுதான் ஃபார்முலா மூணுக்குமே. அப்போ ஆட்டோகிளாவுக்கு 121 டிகிரி ஃபார் 15, 130 டிகிரி 121 ஃபார் 30 மினிட்ஸ், 115 ஃபார் 15 மினிட்ஸ். ஓகே, அது ஹாட் ஏர் ஓவனுக்கு 160 டிகிரி செல்சியஸ் எப்போவுமே, ட்ரை ஹீட்டுக்கு எப்போவுமே. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு when two or more substances are mixed together. இது பார்த்துங்க, when two or more substances are mixed together, they liquefy due to the formation of new compound which has a lower melting point than the room temperature relative to temperature. They are called as what? இது பேர் என்ன? முதல்ல சொன்னா இல்லையா, ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸை பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நியூ காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். D. சொல்லுங்க பேர் என்னது? Elutic mixture. Eutectic mixture, right. That is right answer. Yes. And catchets are made from வந்துச்சா क्वेश्चन wheat powder லையா gelatin லையா rice paper is the right answer, right. அடுத்து முதல்ல சொன்னதுதான் pouring mixture the rice flour polished revolving cylinder முதல்ல சொன்னோமா அதேதான். சரி, சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிகமெண்ட்ஸ் இன்ஹேல்ட் இன்டு நாஸ்ட்ரில்ஸ் அது பேர் என்னது? ஸ்னப்ஸ். வெரி ரைட், சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஸ்னப்ஸ் சொன்னா அதே தான், ஃபைனல் டிவைடட் சாலிட் நாஸ்ட்ரில்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் volatile substances must be supplied எப்படி? செப்பரேட்லி பை டபுள் wrapping. Double wrapping. Very good. Powders which absorb moisture are called what? Absorb moisture. Hygroscopic. Very right. Hygroscopic. But பாருங்க இங்க delicescent also there, hydrophobic also. But this delicescent also absorb பண்ணும், ஆனா வாட்டர் ஆகாது. வாட்டர் ஆயிரும், ஆனா ஹைட்ரோஸ்கோபிக் வாட்டர் ஆகாது, பட் இட் அப்சார்ப். அதனால அப்சார்ப் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கு. அப்போ ஹைட்ரோஸ்கோபிக் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் eutectic substances must be dispensed by எப்படி? Eutectic dispensing them separate of powder with the direction for use, using equal amount of inert absorbent like magnesium carbonate, using equal amount of inert substances like magnesium sulfate, or both A and B. எது ரைட்?
A and B, sir. Yes. A and B is the right answer. கொடுத்துருக்கு பாருங்க. Dispense a separate set of paper with the direction one set each kind shall be taken different dose and equal amount of any inert absorbent. Magnesium carbonate கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? Magnesium oxide, kaolin, starch, lactose, calcium phosphate இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் main ingredients of effervescent granules. Main ingredients of effervescent granules. Sodium bicarbonate. Huh? Both A and B, sir. Sodium bicarbonate, citric acid, tartaric acid, calcium carbonate. இது A and B. both A and B. Very good, very good, super. எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். நல்லா பண்றீங்க. Which powder is used into the body cavities? A well umbilical cords and infants. அந்த என்ன சொல்லிரணும்? Surgical testing. Yes, absolutely. Some powders absorb moisture to such a great extent that go into the solution. கேட்டான். ஆயிடுது. அது பேர் என்னது? Delicosant. B. Yeah. Delicosant. Observe, very good. B is the right answer. According to IP 2007, oral powders are. According to IP 2007, oral powders are finely divided bulk powders, effervescent powder, Dutch. Bulk powders. Huh? Bulk powders. No, it is a finely divided. Powders are finely divided. Potent substances are mixed with a large amount of dilute is called what? Geometric dilution. Yes, geometric dilution. Yes. Geometric dilution is 1 gram of potent drug to be mixed with 20 gram of dilute lactose. Okay, that is leave it. Next. Next. Which of the following are not the method of preparation of effervescent granules? Effervescent granules are not a method. Heat method, wet method, cold method, fusion method. Edu? Cold method. Cold method. Very good. Cold method is not there. Then, which contains one water molecule that act as a binder of making effervescent granules. Effervescent granules பண்ணும்போது fusion methodல one molecules that எதுல உள்ளது? Citric acid, sir. Yes, citric acid. Citric acid, right. Acetic acid, benzoic acid, citric acid. இது correct. Sir, question visible ஆகல, but still answer on Visible citric ஆகல. acid, sir. Which இல்ல, அந்த zooming கரெக்டா லொகேஷன்ல வர ஸ்கிரீன்ல. Zoom பண்ணணுமா? இல்ல சார், கரெக்டா இருக்கு. அந்த இப்ப கரெக்டா அந்த correct ஆ லொகேஷன்ல வரல. Okay, locationல வரல. இப்போ வந்துருச்சு. Wait. citric acid. It is citric acid only, right? இப்ப லொகேஷன் வருதா? இப்ப இல்ல location- சார் முன்னாடி கரெக்ட் இருந்தது. இப்ப லொகேஷன் வருதா? இப்ப லொகேஷன் இன்னும் வருதா? கொஞ்சம் zoom பண்ணுங்க சார். Yeah, location வருதா? Okay. Right, citric acid is the right answer. Right. Next one. Abrasive agents are used in dentifrices. Abrasive agents. Calcium carbonate, calcium pyrophosphate, sodium metaphospate, all the above. Calcium carbonate. A calcium carbonate. A. Correct? A is right? Very good. A, Yes, sir. calcium carbonate is the right answer. Example of efflorescent powder. Caffeine. Huh? Citric acid, whereas all of the above. All of the All the above, sir. yes. All of the above is நல்லா படிச்சுங்க. எஃப்ளோரசன்ட்க்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சுட்டானே புரிஞ்சு போயிடுச்சு. மூணு தான். ஏபிசி பவுடர் பாருங்க. எஃப்ளோரசன்ட் பவுடருக்கு such as alans, citric acid, atropine and caffeine. Okay, example of efflorescent substances sodium sulfate. பாத்துங்க எத்தனை வாட்டர் சோடியம் கார்பனேட்ல இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் இருக்கும். இதான் வந்து எஃப்ளோரசன்ட் பவுடர். ஓகே. Next, powders provide a rapid onset of action because they are readily dispersed, have a large surface area, require only dissolution, all the above. B. B all of the above. Yes, all the above. And surgical testing powder must be sterilized. Moist heat, dry heat,
gas sterilization all the above. Dry heat. Huh? Dry heat. எவ்வளவு 160 degrees Celsius. 160 degree for 2 hours. Okay, dry heat sterilization வந்துச்சு. Next, method of granulation, wet granulation, dry granulation, direct compression method, both A and B. Is it? Both A and B. Okay. Yes, absolutely. Next, the process of grinding drugs in the pestle and the mortar to reduce its particle size is called what? Trituration. Yes, triturations. Even communication also right only, but அது பாத்துங்க கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல இருக்குது இது வந்து கம்யூனிகேஷன் ஆல்சோ ஏன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லக்கூடாது யாரு சரவணன் ஏன் கம்யூனிகேஷன் சொல்லக்கூடாது Sir, communication வந்து யூனிட் ஆபரேஷன்ல வரும் சார், சைஸ் ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ். ரைட் அதான் இங்கேயும் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்றோம்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம் சார். ரைட் பட் கம்யூனிகேஷன் ஆல்சோ ரெடியூஸ் தான் அங்கேயும் வரும் பட் ட்ரைச்சுரேஷன் வந்து பார்ட்டிகல் சைஸை வந்து வித்தின் த இதில் சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேலில் பண்ணுறதுனால ட்ரைச்சுரேஷன் மஸ்ட் பி ரைட் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆல்சோ இட் மிக்சிங் சார். இது வந்து ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் பண்ணும்போது ட்ரைச்சுரேஷன் பண்ணும்போது மிக்ஸ் ஆகும் சார். கம்யூனிகேஷன் ஒன்லி சைஸ் ரிடக்ஷன் ஆகும். ஓகே பட் ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் ட்ரைச்சுரேஷன் தான் அது ரைட் பட் ஸ்டில் ஐ ஹேவ் அ டவுட் ஆன் திஸ் ஹியர் பட் எனிவே ஆக்சுவல் ஆன்சர் இஸ் ட்ரைச்சுரேஷன். Which paper is used for wrapping powder? Plastic powder, art powder, amber color powder, white glassed powder. Which paper is used for wrapping powder? Wrapping a powder. Plastic powder la பண்ணி பாத்துக்கமா art powder பாத்துக்கமா amber color powder paper பார்க்கல white glassed paper is right answer. White glassed paper is the right answer. Next one, last one. In which container dusting powder are dispensed? கேட்டனா ஞாபகம் வச்சுங்க very 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 important question. Shifted top container. Shifted topper container. Yes, it's a right answer. Very happy. I think நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்சஸ் இருக்கு. very easy method. கண்டிப்பா 1 or 2 questions இருக்கு. இந்த சாப்டர் புரிஞ்சா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுங்களாப்பா? Yes, sir. ஞானவடிவேல் சார் ஸ்டில் யுவர் லைன் லைன்ல இருக்கீங்களா? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Yeah, 8 people are there. Okay. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? சரவணன் எல்லாரும் புரிஞ்சா? Thank you very much for participating here. We will come with the Thank you, sir. new chapter tomorrow. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.